हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करबा जाउचे क्लास 10 रो जीव विज्ञान रो प्रथम अध्याय माने पोषण अछि। पोषण संबंधी जहाँ भी हमर तथ्य अछि चैप्टर रे पाइबा आ ए नोट टा तुमे पाई परिबो डायरेक्टली हमर वेबसाइट रो। ओके, सो डेट नकरी स्टार्ट करछि। प्रथम जानिबा पोषण कोन। आमे खाद्य खाउचे, निहति भाबरे हम शरीर खाद्यर आवश्यकता रहउची। भोक होउची से खाद्य खाउचे। बाकी भोक कोन पई होउची? भोक एथिपाई होउची कि शरीर गोटे हमको इंडिकेशन दउची कि आम शरीर को बर्तमान शक्तिर आवश्यकता रही। जितेबाला से इंडिकेशन हमको मिलूची शरीर गोटे सिग्नाल रोचे कौन ना आमर भोक हवा। जो खाद्य खाऊँ खाद्यटा कौन होची ना जाऊँच आम पेट भर जाऊँच पाकस्थली पाखक जाऊँच सेठी जाइकरी खाद्य भांगुची तापरे रक्त को आमर तार जी सार गुड़ाक रहा जो अनुसार आवश्यकता रही शरीर सब पार्ट को आमर धीरे 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 पहुंचुछ। तो ये पोषण कहले कौन बुझे ना शरीर में समन्वित भाव में होता असंख्य जैव रासायनिक प्रतिक्रिया जो जीवन धारा अब्याहत रही है। यही सब प्रक्रिया पर शक्ति आवश्यक। ता छड़ा कोष टिश्यू तथा अंग प्रत्यंगर गठन शरीर वृद्धि और मरामती निमंते विभिन्न उपादान दरकार। जीवर खाद्य समस्त चाहिदा पूरण करथाय। तो आम जो शक्ति आहरण रहा एवं उपादान संग्रह एटा पोषण जरिया होता है। ओके, सबुज उद्भिद कौन कर रोचे आमर पत्र रहा पत्र सबुज कण रोचे तो से कौन कला ना निज खाद्य निजे प्रस्तुत कला परिवेश आवश्यक पोषक से डायरेक्टली ग्रहण करता है। किंतु प्राणी एवं अन्य सब जीव खाद्य पे आम कौन करछे आम तो निजे खाद्य बनै पारने माने बनै पारने माने कौन आम घरे रोषे करवा से मतलब कहनी कह जाउची कौन कि निज खाद्य पाइंका आम उद्भिद बा अन्य जीव उपर निर्भरशील। कहीं उद्भिद ठारू ही आमको मिलूची सपोज आम कह धान रु आम गहम धान पाइले आम गहम पाइले एपटे अन्य जहाँ सब फल पाइले एगुड़ा आम डायरेक्टली गछ पाखु पाचे। से पुष्टि सार पाई आम कौन करचे ना अन्य जीव को खाऊचे बा क्षीर खाऊचे दही खाऊचे ये सब आम पाचे। तो प्राणी एवं अन्य सब जीव खाद्य उद्भिद उपर प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव निर्भरशील। प्रत्यक्ष भाव में केमती जमी कहली फल डायरेक्टली आम पाइले गछटा। परोक्ष भाव में केमती ना जिते गछ को खाइला छेली सपोज खाइला तुम छेली को मारी खाइल मटन करी खाइल बा कुकुड़ा को आम दाना देले ताको चिकेन करी खाइले तो सेटा परोक्ष भाव में निर्भरशील हेले कहीं से उद्भिद द्वारा प्रस्तुत और गच्छित पदार्थ को बा अन्य प्राणी को खाद्य रूपे ग्रहण करता। खाद्य साधारणतः जटिल अवस्था थाए जीव शरीर मध्य सरल उपादान में परिणत हो सब अंग प्रत्यंग उपलब्ध होता है। तो सेठारे सरल खाद्यर दहन बा जारण घटी से शक्ति मोचित होता है। दहन माने कौन जो अम्लजान उपस्थित आम कौन रासायनिक प्रतिक्रिया घटुची से जो खाद्यर अणु गुड़िक अच्छा से भांगुंट अम्लजान उपस्थित से आम कहे दहन बा जारण। एवं से कौन हो ना शक्ति मोचित हो। सो बर्तमान जाना चय कौन और अपचय कौन। अपचय हूँ कौन ना शक्ति मोचन एक तथाकथित ध्वंसात्मक प्रतिक्रिया प्रक्रिया। यह अपचय एक उदाहरण मैंने शक्ति जिते रिलीज होटा आम जाचे जो आमर जो आम बिग बैंग थ्योरी कौच आमर विश्व केमती सृष्टि है ब्रह्मांड किपर सृष्टि है से समय कहुए गोटे एक अति कम घनत्व वाला जिनस बहु परिमाण शक्ति निर्गत है से धीरे 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 आम अन्य सब जो देखते ग्रह सौरमंडल यही बहुत सब नक्षत्र उपादान मान सृष्टि होते ठीक से एमती। तो यहाँ गोटे कौन जानले शक्ति मोचन गोटे ध्वंसात्मक प्रतिक्रिया है प्रक्रिया गोटे। तो अपचय उदाहरण अच्छे से कि आम शरीर भितर जो खाद्यर दहन घटिकी शक्ति मोचन होची एटा गोटे अपचय उदाहरण। चय कौन ना खाद्य शरीर गठन आदि आवश्यक उपादान सृष्टि होगा एक गठनमूलक प्रक्रिया या चय कहुए।
ଯେତେବେଳେ ଅପଚୟ ହଉଛି, ଅପଚୟ ହେଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ନା ତା ଦେହରୁ ସପୋଜ ଖାଦ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିକିରି ତା ଦେହରୁ ପୁଷ୍ଟି ସାରରୁ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ବାହାରିଲା, ସେମିତି ସ୍ନେହ ସାର ତାର ଯାହା ଉପାଦାନ ଥିବ ତା ଦେହରେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଶ୍ଵେତ ସାରରୁ ଆମର ଶକ୍ତି ରିଲିଜ ହେଇକିରି ବଡି ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଗାନ ମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ଶରୀର ପାଇଁକା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏଇ ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯୋଉଟା କି ଏକ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଚୟ ଆଉ ଅପଚୟ ଦିଟାକୁ ମିଶିଗଲେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଚୟାପଚୟ। ଏହା ଜୀବ ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ, ସୁତରାଂ ଜୀବକୁ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାରେ ଏହାର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଅଛି। ଓକେ, ଏଠି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇ ଦେଖ। ଏଠି ତମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲ, ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଶ୍ଵେତ ସାର ଅଛି, ସ୍ନେହ ସାର ଅଛି, ପୁଷ୍ଟି ସାର ଅଛି। ତ ସେ ସବୁ ଗଲା ଶରୀର ଭିତରକୁ ଗଲା, ତାପରେ ତାର ଚୟାପଚୟ ହେଲା। ଚୟାପଚୟ ମାନେ ତା ଦେହରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶକ୍ତି ବି ବାହାରିଲା, ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁକା ଯାହା ଉପାଦାନ ଦରକାର ସେଗୁଡାକ ବି ବାହାରିଲା, ତାପରେ ୱେଷ୍ଟ ବି ବାହାରିଲା ତା ଦେହରୁ କିଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ସେଗୁଡାକ ବି ବାହାରିଲା। କେମିକାଲ ୱେଷ୍ଟ ତା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ତା ଦେହରୁ ଯୋଉଟା ବାହାରିଲା କିଛି ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାର ଥାଇପାରେ, କିଛି ନ ଦରକାର ଥାଇପାରେ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଯିବା କଥା ଯିବେ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ କିଭଳି ଭାବେ ସେଟାକୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଶ୍ଵେତ ସାର ବିଷୟରେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଦେଖିବ ତା ଦେହରେ ଶ୍ଵେତ ସାର ପରିମାଣ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥାଏ। ଶ୍ଵେତ ସାର କଣ ନା ଶର୍କରା ଏବଂ ମଣ୍ଡଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ମାନେ ଆଳୁ, ଭାତ, ରୁଟି, ଚିନି, ଗୁଡ, ଫଳ ରସ, ପନିପରିବା ଏସବୁରେ ଥାଏ ଆମର କଣ ନା ଶ୍ଵେତ ସାର। ତ ଦେଖ ଏଠି ଆଳୁ, ଭାତ, ରୁଟି ଏଗୁଡାକ ରହିଲା ଷ୍ଟାର୍ଚ ମାନେ ମଣ୍ଡଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ ଚିନି, ଗୁଡ ରହିଲା ତା ଦେହରେ ସୁକ୍ରୋଜ ଥାଏ, ଆଉ ଫଳ ରସ, ପନିପରିବା ରହିଲା ତା ଦେହରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଥାଏ। ତ ସୁକ୍ରୋଜ ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ ତୁମେ ତାର ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା ପଢିତ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ, ନହେଲେ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି। ଗ୍ଲୁକୋଜ କୁ ଆମେ ଲେଖୁଛେ C6H12O6 ଭାବରେ, ଆଉ ସେମିତି ଆମେ ଏଟା ହେଲା ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ଏଇଟା। ସୁକ୍ରୋଜ ହଉଛି କଣ ନା C12H22O11, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ସୁକ୍ରୋଜ। ଓକେ, ଏଥିରୁ ଆମର ଶରୀର ସହଜରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଏ। 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ଵେତ ସାରରୁ ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋଜୁଲ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ଫଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷଣ ଚାପ୍ଟର ପଢିବା, ଏର ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଶୋଷଣ। ଶୋଷଣ ଚାପ୍ଟର ତୁମକୁ ଦେଖାଯିବ କେମିତି ଭାବରେ ରିଆକ୍ସନଟା ହଉଛି। ଆମର କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି ନା ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ଘଟୁଛି, ଅକ୍ସିଜେନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜାରଣ ଘଟୁଛି, ଆଉ ସେଥିରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ତା ସହିତ ଶକ୍ତି ଆମର ନିର୍ଗତ ହଉଛି। ଓକେ, ତ ଶ୍ଵେତ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ତ ଆମ ଶରୀରରେ ନିହାତି ଭାବେ ରହୁଛି ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା ଆମ ଶରୀରରେ ସଞ୍ଚୟ ହଉଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର କାମରେ ବିନିଯୋଗ ହବାର ଅଛି। ନହେଲେ ଶକ୍ତି ଖାଲି ଯଦି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମର ସଞ୍ଚୟ ହୋଇ ରହିବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଧୀରେ 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 ଆମେ ମୋଟାପଣ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ବାହାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଓବେସିଟି ଏକ ବହୁତ ବଡ ସମସ୍ୟା, ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଜନିତ ସମସ୍ୟା। ଆମେ ଯେମିତି ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଆମର ବଞ୍ଚୁଛେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବାହାରୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଡାୟାବେଟିସ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଗୋଟେ ବୟସ ପରେ କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ଶ୍ଵେତ ସାର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଶରୀର ଭିତରେ ତାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ବୟସ ପରେ କଣ ହଉଛି ନା ଯଦି ଆମେ ଶରୀର ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ ରହୁଛେ ତାହେଲେ ଏଇ ଶ୍ଵେତ ସାର ଅଣୁ ଗୋଟେ ଲିମିଟ ପରେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ନ ଭାଙ୍ଗିବ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଲିଭର ପାଖରେ ଆମର ରହିବ, ସଞ୍ଚୟ ହେଇକି ରହେ। ତାପରେ ଯଦି ସେଠି ବି ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ଏଡିପୋଜ ଟିସ୍ୟୁକୁ ଯିବ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ କାମରେ ନ ଲଉଛ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର କି ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟର ବିନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉ। ସେଇଥିପାଇଁକା ତୁମେ ଯଦି ଜିମ୍ ଯାଉଛ ବା ଖେଳକୁଦ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମର ଶକ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ନହେଲେ ଯଦି ତମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ହାର୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡା ସଲ୍ଭ କରୁଛ, ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡା ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ ଯେତେ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ ଏଇ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ସେତେ ତୁମର ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତମେ କରିପାରିବ, ମାନେ ଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବ।
ତେଣୁକରି ଇଦର ତୁମେ ଖେଳିବା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଦିନକୁ ଖେଳିବାର ଉଚିତ। ଯଦି ନ ଖେଳି ପାରୁଛ ଦେନ୍ ଟ୍ରାଏ କର ଚାଲିବା, ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏକ୍ସରସାଇଜ ହଉ ସେଟା କରିବା ଉଚିତ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପୁଷ୍ଟିସାର। ଓକେ, ପୁଷ୍ଟିସାର ହଉଛି ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ଯୋଉଟା, ଛେନା, କ୍ଷୀର, ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ତାପରେ ସୋୟାବିନ୍, ଏସବୁରେ ଆମର ପୁଷ୍ଟିସାର ଥାଏ। ପୁଷ୍ଟିସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି, ନୂତନ କୋଷ ଏବଂ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁକା ପୁଷ୍ଟିସାରର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏମିନୋ ଏସିଡର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ଏମିନୋ ଅମ୍ଳର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଏମିନୋ ଏସିଡ ହେଲା ଏମିତି, ତ ଏମିତି ଏମିତି ଆମର ଏମିନୋ ଏସିଡ ହେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଅଣୁ ସଂରଚନା ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା, ଆମେ ସେଗୁଡା କହିଲେ ଦେଖୁନା ଏଇଠି, ବଟ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଚାଲିଥିବ, ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଣୁ ଆମର ମିଶିକି ରହିଥିବେ। ଓକେ, ପରିପାକ ହେଲେ ଏଇଟା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଇଯିବ ଶରୀର ଭିତରୁ ଯାଇକିରି, ହଜମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ପୁଷ୍ଟିସାରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଭାଙ୍ଗିକି ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତ ଖାଦ୍ୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆଡ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ ଆମିଷ ନ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବା କି ଆମର ସୋୟା ଚଙ୍କ୍ସ ଯୋଉ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ସୋୟାବିନ୍, ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଖାଇବା, ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବା, ବଟ୍ ଡାଲିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନଥାଏ। ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇଁକା ଆମକୁ ଆନିମଲ୍ ଫୁଡ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡେ। ଯେମିତି ହେଲା ମାଛ ହେଲା, ମାଛ ନିହାତିରେ ଖାଇବା, ଯାହାକୁ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ସେମାନେ ମାଛ ଖାଇପାରିବ। ନହେଲେ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶଟା ତୁମେ ଖାଇପାରିବ, ସବୁଠୁ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ ସେଇଟା ଶରୀର ପାଇଁକା। ଦିନ ଆସିଲା ସ୍ନେହସାର, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଫ୍ୟାଟ୍ସ କହୁଛେ ବା ଲିପିଡ୍ସ କହୁଛେ। ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ, ତେଲ, ଘିଅ, ଏସବୁରେ ଆମର ଥାଏ ସ୍ନେହସାର। ଘିଅଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିର ଥାଏ, ଯୋଉଟା ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଘିଅ ଆମେ ଯୋଉ ତିଆରି କରୁଛେ ଘରେ ବା ବଜାରରୁ ଯଦି କିଣୁଛ, ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଘିଅ ଯୋଉଟା ଥାଏ ତା ଦେହରେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଆମର ସ୍ନେହସାର ଥାଏ। ତ ସେଇଟା ଖାଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ଉପକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଆମେ ତେଲ ଖାଉଛେ ବଜାରରୁ, ଯୋଉ ସନଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲ କୁହ ବା ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ତେଲ ରହିଲା, ସେଗୁଡା ଟିକେ ଆମେ କମ ଖାଇବା। ଓକେ, କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରିରେ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହୁଛି ସ୍ନେହସାରର। ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ, ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖେ। ଆମର ଚର୍ମ ତଳେ କଣ ଥାଏ ନା ତାପ ଅପରିବାହୀ ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣ ଥାଏ। ଏଇ ସ୍ନେହସାରରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନେହସାର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସଞ୍ଚୟ ହେଇକି ରହେ, ଦେଖ ମୋଟା ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଲୋକର ପେଟ ଟିକେ ବଡ ହେଇକି ଥାଏ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ଥାଏ ନା ଫ୍ୟାଟ ଗୁଡାକ ସ୍ତର ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଜାରଣ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ଥିବ ଆଉ ତା ପାଖରେ ନଥିବ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସପୋଜ ନାହିଁ, ତ ସେ କଣ କରିବ ନା ଫ୍ୟାଟ ଟାକୁ ବର୍ନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେଇଟାକୁ ସେ ଜାରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନା ସ୍ନେହସାର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଫ୍ୟାଟଟା ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇକି ବାହାରିଛି। ଦେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ବାହାରୁଛି, ତାପରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଲେଭେଲ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢି ଯାଉଛି ପ୍ରାୟ। ତ ଏଇ ସବୁର କାରଣ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଅଧିକ ଆମେ ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନଉଛେ। ତ ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ କମ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଯେତେ ପାରିବ ସିଝେଇକି ଖାଇପାରିବ। ଆଉ ଯେମିତି କହିଲି ଘିଅ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ଠିକ ପରିମାଣରେ ନେଲେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଧାତୁ ସାର, ଶରୀରକୁ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଏଲିମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଯେମିତି ହେଲା ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆୟୋଡିନ, ଫସଫରସ, ସୋଡିୟମ, ପୋଟାସିୟମ। ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ, ଡକ୍ଟର କହିବ ନା ତୁମର ଶରୀରରେ ଲୌହର ପରିମାଣ କମି ଯାଉଛି, ଆଇରନର ପରିମାଣ କମି ଯାଉଛି। ତ ଆଇରନର ପରିମାଣ କମିଛି ମାନେ ଆମକୁ ଆଇରନର ଟ୍ୟାବଲେଟ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ସେମିତି ଆମର ଯଦି ସୋଡିୟମର ପରିମାଣ କମିଗଲା, ଡାକ୍ତର କହିବେ କି ତମେ ସୋଡିୟମ ପାଇଁକା କହିବେ ହଁ ଲୁଣ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ କି ଅଲଗା କଣ ଖାଅ। ପୋଟାସିୟମ ପାଇଁକା ସେମିତି ରହିଲା। କ୍ୟାଲସିୟମ ଯଦି କମି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମର ଦାନ୍ତ, ଆମର ହାଡ ଏଗୁଡା ଟିକେ ୱିକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଶରୀର ଗଠନ, ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡର ଗଠନ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନର ଗଠନ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଗଠନରେ ଲୌହର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶରୀରର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା, ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବି ଧାତୁ ସାର ବହୁତ ରୋଲ ରହିଛି। ଆମର ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବ ଖରା ଦିନେ ହେଲା ବା ଆମର ଯୋଉ ହେଲା ସପୋଜ ଆମର ଡାଇରିଆ ହେଇଗଲା, ମାନେ ପତଳା ଝାଡା ହଉଛି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ପିଏ ଓଆରଏସ୍ ଯୋଉ ପିଇଥାଏ ସେଇଟା କଣ କରେ ନା ଶରୀରର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆମର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହେଇଯାଏ, ଆମ ଶରୀରରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଏ। ଯେହେତୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଯଦି କମିଗଲା
ଦେନ୍ ଆମର ଶରୀରର ବହୁତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଡାକ୍ତର ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଓଆରଏସ୍ ପାଣିଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ପିଇବ ବୋଲି ହେଲା। ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ ଆମେ ସେତିକି ଆୟନ ନେଇପାରିବାନି, ତ ଆମର ଯଦି ଓଆରଏସ୍ ପିଉଛେ ତାହେଲେ ଆମର ଆୟନ ଆମକୁ ଠିକଠାକ ମିଳିବ। ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଭିଟାମିନ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଶାଗ, ପନିପରିବା, ଫଳ। ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଆମର କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ଭିଟାମିନ୍ ବି ଆଉ ସି ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ଆଉ ଗୁଡ଼ା ଯୋଉଗୁଡ଼ା ରହିଲା ଏ, ଡି, ଇ ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଚର୍ବିର ଦ୍ରବଣୀୟ। ଚର୍ବି ଦ୍ରବଣୀୟକୁ ଫ୍ୟାଟ୍ ସଲ୍ୟୁବଲ୍ କହିଲି। ଚର୍ବି ହେଲା ଫ୍ୟାଟ୍, ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ମାନେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ଆଉ ବି ସି ଯୋଉଟା ଆମର ସେଟା କଣ ହେଲା ନା ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ମାନେ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ଓକେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଫଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ପାଇଁକା। କାହିଁକି ଆମେ ଫଳ ଖାଉଛେ ନା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଟା ଆମର ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ରହୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୂତ୍ର ହେଲା ବା ମୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରୁ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଟା ପଳଉଛି ଜଳ ଦ୍ରବଣ ଯେହେତୁ, ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଟା ନେବାକୁ ପଡୁଛି କଣ ଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ। ଓକେ, ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆମର ନ ରହୁଛି ଶରୀରରେ ଠିକଠାକ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସ୍କର୍ବି ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଭିଟାମିନ୍ ସି ର ନା ଅନ୍ୟ ନାଁ କଣ ଆସ୍କର୍ବିକ୍ ଏସିଡ୍। ଆସ୍କର୍ବିକ୍ ଏସିଡ୍ ର ଯଦି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମର ଶରୀରରେ ସ୍କର୍ବି ରୋଗ ହବ, ଚର୍ମ ରୋଗ ଗୋଟେ ଟାଇପର। କୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏନଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ କିଏ ନା ଭିଟାମିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଏହାର ଅଭାବରୁ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ଅଭାବରେ ଅନ୍ଧାର କଣା ରୋଗ ହଉଛି। ତାପରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଯେମିତି କହିଲେ ସ୍କର୍ବି ହେଲା। ଭିଟାମିନ୍ ବି ର ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଭିଟାମିନ୍ B1, B2, B3 ଏମିତି କରି B12 ଯାଏ ଅଛି। ତ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହଉଛି। ଆଉ ଡି ରେ ତମେ ରିକେଟ୍ସ ହଉଛି ବା ଅଷ୍ଟିଓମାଲାସିଆ ହଉଛି। ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ନା ଅଷ୍ଟିଓମାଲାସିଆ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିମାରଟା ହଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ଡି ରେ। ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକର ଡେନ୍ସିଟି କମିଯିବ। ଜଳ ଜଳ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶରୀରର କୋଷ ଯୋଉ ରହିଲା କୋଷ ରସର ପ୍ରାୟ 70-90 ଭାଗ ହୋଇଥାଏ ଜଳ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ପାନୀୟ ଜଳ। ଦିନକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 3-4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ ଶରୀର ଆମକୁ ହାଲିଆ ଲାଗେ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ଝାଳ, ପରିସ୍ରା ଓ ନିଶ୍ୱାସରେ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। 3-4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ମାନେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଦିନକୁ 3-4 ଲିଟର ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ବା ଫଳ ଖାଉଛେ, ଜୁସ୍ ପିଇଲେ, ତ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ତମେ 2-3 ଲିଟର ଟାର୍ଗେଟ କରି ଚାଲିବ କି ଆମକୁ ଏତିକି ପାଣି ପିଇବାର ଅଛି। ବାକି 1 ଲିଟର ପାଖାପାଖି ଆମର ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଯେମିତି ଭାତ ତୁମେ ଖାଅ, ଭାତ କଣ ହଉଛି ନା ଚାଉଳ ଆଉ ଏଇଟା ମିଶିକରି ଚାଉଳ ଆଉ ପାଣି ଏଇଟାରୁ ମିଳିଯାଉଛି ଆମକୁ। ଠିକ ଅଛି। ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ପୋଷଣ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ରହୁଛି? ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ ହଉଛି କଣ ନା ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱଭୋଜୀ କହିଥାଏ। ଓକେ, ଯେମିତି ହେଲା ପତ୍ର ହରି ଥିବା ସମସ୍ତ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ନୀଳହର୍ତ୍ତ ଶୈବାଳ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଭୋଜୀ। ସାୟାନୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ପତ୍ର ହରି ଥିବା ସମସ୍ତ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଏମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ଜୀବମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସବୁଜ କଣିକାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଘଟାଇ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ରସାୟ ଶ୍ଳେଷଣ ଏଇଟା ହେଲା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କହିଲେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ। ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରସାୟ ଶ୍ଳେଷଣ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ କେମୋସିନ୍ଥେସିସ୍। ମାନେ କଣ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଏବଂ ସଲଫର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପରି କେତେକ ରସାୟ ଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବିଶେଷ ଅଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ନାଇଟ୍ରିଫାଇଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ସଲଫର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏମାନେ କଣ କହନ୍ତି ନା କେତେକ ରସାୟ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରୋସେସ ରହୁଛି, ଅଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଟା ଦେଇଛି ଆମର ଯୋଉ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଅଛି କେମିତି ନା ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଆସିଲା, ତାପରେ ଜଳ ଆସିଲା, ତାପରେ ମାଟି ତଳୁ ବି ଖଣିଜ ଲବଣ କିଛି ନେଲା, ନେଇକିରି ଆମର ସବୁଜ କଣା ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ କରିକି ବାହାର କଲା କଣ ଅକ୍ସିଜେନ ଆଉ
ଅକ୍ସିଜେନ ବାହାର କଲା ଆଉ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବାହାର କଲା, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବି ଏଠି ନେଇକି ତିଆରି କରୁଛି। ରସାୟନ ଶ୍ଲେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କେମିତି ହଉଛି ନା, ଏଠି ଦେଖ ନାଇଟ୍ରିଫାଇଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିଲା, ତାର ପ୍ରୋସେସ ରହୁଛି ଆମୋନିଆ ନେଲା NH3 ଜୁମ୍ କରିଦଉଛି, ଆମୋନିଆ ପ୍ଲस ऑक्सीजन नेला, एथरे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया उपस्थित रे अमोनियाटा भांगी कौन हो HNO2 तापर जल बाहरला आउ शक्ति बाहरला, ए शक्तिटा तांकर काम लागला। सेमती सल्फर बैक्टीरिया उपस्थित रे कौन होची ना हमर हाइड्रोजन सल्फाइड नउची H2S, ऑक्सीजन प्रेजेंस रे और बाहरला जल सल्फर बाहरला एवं शक्ति बाहरला, ए शक्तिटा से माने काम लगले। एमाने कौन कलेनी, एमान पार जेहेतु सबुज कणा नाही तो एमाने आलोक श्लेषण कर पारे ना, तेणु एमाने कौन कले ना केमोसिंथेसिस बा रसायन श्लेषण प्रक्रिया रे शक्ति हमर आहरण कले। सो परभोजी पोषण माने कोन, जोठी निज खाद्य जे निजे प्रस्तुत करि पनांती, स्वभोजी आमे कहउथिले सबुज उद्भिद को कहउथिले जेतु से निज खाद्य से माने निजे प्रस्तुत करथिले, किंतु आम माने तो करि पर नै, तेणु करी आम माने को परभोजी कहै छै। उदाहरण हेले समस्त प्राणी देखि परिबो, निर्मूली गछ, राफ्लेशिया इत्यादि परजीवी उद्भिद, कबक एवं अधिकांश बैक्टेरिया। परभोजी पोषण मुख्यतः 4 प्रकार अटे। फास्ट आसला कोन ना प्राणी सम पोषण, माने एथरे कोन करछ हमें परजीवी प्राणी को छाड़ दोचे, परजीवी प्राणी को छाड़ी करी अन्य समस्त प्राणी एही प्रणाली रे अन्य उद्भिद बा प्राणी को संपूर्ण अथवा आंशिक भाव रे खाद्य रूप ग्रहण करथांती। जेमति कि आमे कोन करछे, सपोज माछ आमे खाउचे, केमति करछे आमे माछ को खाइले संपूर्ण भाव खाइले बा आंशिक भाव खाइले, तापर हम शरीर भीतर को जाई कि तार जहा खाद्य सार रे हमर शरीर को जहा रिक्वायर्ड थिबो, रिक्वायरमेंट थिबो जो खाद्य सार रो से अनुसार हमर गला, जहार रिक्वायरमेंट नथिबो सेटा हमर बाहरी गला, मल द्वारा पटे निष्कासित होई गला। तो परिपाक परे खाद्य जतले हजम होई जाय, सरलीकृत खाद्यर आत्मीकरण बा अंतर्ग्रहण होई थाए, एसिमिलेशन होई थाए। ए जो एसिमिलेशन हमें कहउचे बा आत्मीकरण कहउचे, ए प्रोसेसटा कोन ना खाद्य सार जते बेले हमर शरीर भीतर काम करिबा स्टार्ट करिवो, माने हमें खाद्य खाइ देले हजम होई गला, तापर जते खाद्य सार रहिले बा जो न्यूट्रिएंट्स हमर रहिले से माने कोन करिवे ना शरीर वृद्धि रे लागिबे, तापर कोष भीतर हमर शक्ति बनेबा रे लागि जिवे, तापर शरीर पुनर्गठन करिबारे माने कोषर पुनर्गठन, तो एही परि विभिन्न हमर जहा शरीर रिक्वायरमेंट थाए ताको फुलफिल करिबारे माने लागि जिवे। एही प्रोसेस को हमें कहउचे आत्मीकरण बा अंतर्ग्रहण। उदाहरण दिया परजीवी प्राणी को छाड़ी अन्य समस्त प्राणी, एटी एमिबार एग्जांपल दिया छी। एमिबा कोन करे ना तार एमती कुटपाद थाए, सीडोपोड, कुटपाद रे कोन करिवो, सपोज एठी गोटे जीवटे अछि आ एटा एमिबा एमती एमती अछि, तो एमिबा कोन करिवो तार कुटपादडा को एमती धीरे 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 बढ़ेइबो आ ए खाद्यटा को टोटली ता भीतर नै जिवो, तापर हम लास्ट कोन पाइबे एटा एमती एमिबा थिबो, ता भीतर से खाद्यटा रहि जथिबो, तापर से हजम होई जिवो, तापर धीरे धीरे एवं जेमती हम कहले आत्मीकरण होय। नेक्स्ट आछि मृतोपजीवी पोषण। केतक थांती उद्भिद बा प्राणी थांती जो माने मृत गलित 50 उद्भिद बा प्राणी रु खाद्य संग्रह करी निजर पुष्टि साधन करथांती। छतु आमे देखछु, नॉर्मली देखछु छतु को जगह रे होची जोठी खाद्य पची जाइथिबो बा नडा हम जो पकै थाए सड़ी गला परे सेठी, तो सही जगह रे हम पाइथा, तो माने 50 उद्भिद बा प्राणी रु खाद्य संग्रह करी निजर पुष्टि साधन करिथांती। एही जीव माने निज शरीर रु पाचक रस क्षरण करी शरीर बाहर ही जटिल खाद्यर हमर जटिल खाद्य को सरल खाद्य परिणत करछ। शरीर बाहर ही होची, आमे नॉर्मली मनीष मानक क्षेत्र कोन देखछे, बाहर आमे खाउचे सपोज मांस खाइलो, मांस खाइला परे शरीर भीतर को जाई कि सेटा प्रोटीन हमर भांगिला, प्रोटीन ने हमर जो कहतिले सरल पेप्टोन रे हमर परिणत होला, किंतु यांक क्षेत्र कोन होला नै माने शरीर बाहर ही सेटा को जटिल खाद्य को सरल खाद्य रे परिणत कर दउछ, तापर शरीर भीतर जतले जाउछ से शोषण होउची, शरीर भीतर माने हम जेमति कहले आत्मीकरण होला, यांक केस रे से होउची। छतु जातीय कबक, ईस्ट, बैक्टीरिया ए सब हेला हमर मृतोपजीवी पोषण करुथिबा प्राणी माने। तापर हम पहले परजीवी पोषण,
ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରନ୍ତି। ଆମ ଗୋଟେ ଥାଏ ଗଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ସପୋଜ ରହୁଛି। ହଁ ନା ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ ଆଉ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ ଦିଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଦଉଛି କଣ, ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ। ମାନେ କଣ ହଉଛି, ଜଣଙ୍କର ଉପକାର ହଉଛି ଜଣଙ୍କର ଅପକାର ହଉଛି, ସେଟା ହେଲା ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ। ତାମାନେ କଣ କି ତୁମ ଆମ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ରହୁଛି ଉଙ୍କୁଣି ଦେଖ, ସପୋଜ ସେଟା ଗୋଟେ ପାରାସାଇଟ, ଗୋଟେ ପରଜୀବୀ ଅଟେ। ଉଙ୍କୁଣି କଣ କରୁଛି ନା ଆମ ଶରୀର ଭିତରୁ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ମାନେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ସେଇଟା। ଆଉ ରକ୍ତରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଗୁଡିକ ନର୍ମାଲି ତ ଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ସାର ଗୁଡିକ ରକ୍ତରେ ଆମର ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ତ ସେମିତି ସେଇ ରକ୍ତଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଙ୍କୁଣି ନଉଛି ତାର ଶରୀର ପାଇଁ ଯାହାର ତାର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଣ କରୁଛି ସେ ଆମ ଶରୀରର କ୍ଷତି କରୁଛି। ସେମିତି ସପୋଜ ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆମର ଯୋଉ ହୁଏ ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ଭାଇରସ ଥ୍ରୁରେ ହେଇଥାଏ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରଜୀବୀ ରହିଲା। ସେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ସପୋଜ ରହୁଛି, ଆମ ଶରୀରର କ୍ଷତି ସାଧନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେ ତାର ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଏଠି ଜୋକ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ, ଜୋକ ଦେଖିଥିବ ଗାଈ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବ, ଜୋକ ତ ନୁହଁ ଗାଈ ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଗିଥାଏ, କଣ ସେଟା କୁହନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପର ମାନେ ବହୁତ ସାଇଜରେ ବଡ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରକ୍ତ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଭିଡି ଭିଡି ଚାଲିଥିବେ ସେମାନେ ବଡ ହେଇ ଚାଲିଥିବେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଟାଇପର ପାରାସାଇଟ। ତ ସେଇ ପାରାସାଇଟ ଗୁଡା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗାଈ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ନିଜେ ବଢି ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଈର କ୍ଷତି କରି ଚାଲିଲେ। ରାଫ୍ଲେସିଆ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖ ବା ନିର୍ମୂଳି ଗଛ ଦେଖ, ନିର୍ମୂଳି ଗଛ ଯୋଉ ଗଛରେ ପଡିଲା ସେଇ ସେଇ ଗଛଟା ମରିଯାଇଥାଏ, ଆମେ ନର୍ମାଲି ଦେଖିଛେ। ନିର୍ମୂଳି ତାର ବଢି ଚାଲିଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗଛଟାର ତାର କ୍ଷତି ହେଇ ଚାଲିଥିବ। ତ ଏଗୁଡା ହେଲା ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ। ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ଆସିବ ନା ପଜିଟିଭ ପଜିଟିଭ, ମାନେ ଦିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଜୀବ, ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ଅଣୁଜୀବ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଅଣୁଜୀବ ହେଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକାଠି ବାସ କରିବାକୁ ସହଜୀବିତା କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କେହି କାହାରି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉ କହିଲେ ନା ପଜିଟିଭ ପଜିଟିଭ, ମାନେ ୟାର ବି ଭଲ ହଉଥିବ ତାର ବି ଭଲ ହଉଥିବ, ଦି ଜଣ ଭିତରେ କିଛି ବି ଅପକାର କାହାର କିଛି ହବନି। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଥାଏ। ଏହାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା ଆମ ଅନ୍ତ୍ରନଳୀ ଯୋଉ ରହୁଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଇଶ୍ଚେରିଚିଆ କୋଲାଇ ବା ଇ କୋଲାଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୋଟେ ଥାଏ। ଇ କୋଲାଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କଣ କରେ ନା ଭିଟାମିନ B12 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଯୋଗାଇଥାଏ ଆମ ଶରୀରକୁ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଆମ ଅନ୍ତ୍ରନଳୀରେ ଥିବା ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ରାଇଜୋବୋମ, ରାଇବୋସୋମ ନୁହଁ ରାଇଜୋବୋମ, এটা ଗୋଟେ ଟାଇପର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କୋଉ ଗଛ ଆମର ଥାଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ ଯୋଉ ରହିଲା, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛର ତା ମୂଳରେ ଥାଏ। ଆଉ ଇଏ କଣ କରେ ନା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ କରେ। ସେଇ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ହିଁ ଆମର ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ଆମେ ପଢୁଛେ ପ୍ରୋଟିନ ପଢୁଛେ ନା ବା ପୁଷ୍ଟି ସାର ପଢୁଛେ, ପ୍ରୋଟିନ ବା ପୁଷ୍ଟି ସାର, ସେଥିରେ କଣ କଣ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମର ଅଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅଛି, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ର ବଣ୍ଡ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ ବି ରହୁଛି, କାର୍ବନ ବି ରହୁଛି। ତ ଏଇପରି ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଣୁ ଗୁଡିକ ରହିଲେ, ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଏମାନେ ରହିଲେ। ସୋ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଯୋଉ ରହିଲା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆମର 78% ପାଖାପାଖି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ 78% ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅଛି ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଆଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରାଯାଏ ନା ଆମ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ରାଇଜୋବୋମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିଲା, ସେ ଏଇ କାମଟା କରୁଛି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛର ମୂଳରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ନା ଡାଲିରେ ଆମର ପ୍ରୋଟିନ ଥାଏ ବୋଲିକା। କେମିତି ରହିଲା ନା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ ମୂଳରେ ସେମାନେ ରହିକି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ କଲେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯୋଗେଇଲେ। ଆଉ ତା ବଦଳରେ କଣ ପାଇଲେ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଲେ, ବଞ୍ଚିଲେ ସେଇଠି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ରୋଲ ଏଇ ରାଇଜୋବୋମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପାଇଁକା ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଆମେ ପ୍ରୋଟିନ ଆମର ଶରୀରକୁ ମିଳିପାରୁଛି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଯଦି ରାଇଜୋବୋମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା।
ତ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣରେ ବି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ମଣିଷ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକା, ଯଦିଓ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତା ଦେହରେ ରୋଲ ରହୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଏଇ ରାଇଜୋବିୟମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚଢେଇ ଥାନ୍ତି, ସପୋଜ ଜଳହସ୍ତି ଦେଖିବ, ଜଳହସ୍ତିର ଦେହରେ ଏମିତି ପୋକ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ପୋକଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚଢେଇ ଖାଇଥାଏ। ତ ସେ କଣ କଲା ନା ଜଳହସ୍ତି ତାକୁ ମାରିଲାନି ଚଢେଇକୁ, ଜଳହସ୍ତିର ଉପକାର ହେଲା କାହିଁକିନା ତା ଦେହରେ ପୋକ ଗୁଡିଏ ଥାଇକି ତା ଦେହରୁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଢେଇ ତାର ଉପକାର କଲା। ତେଣୁକରି ଚଢେଇ ର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଗଲା ଜଳହସ୍ତି ଦେହରୁ, ଆଉ ଜଳହସ୍ତିରେ ତ କିଛି ଖରାପ ବି ହେଲାନି, ଏଥିରେ ତାର ବି ଭଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଏଇ ଇଏ ଗୁଡିକ ପଳେଇଲେ, ଜୀବାଣୁ ଗୁଡିକ। ତ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ ଆମେ ଏଠି ସାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଆଧାରରେ ପ୍ରାଣୀକୁ ଆମେ ବିଭାଜନ କରୁଛେ। କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଲେ? 3 ପ୍ରକାର। ଆମେ ତ ନର୍ମାଲ ଜାଣିଛେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଭେଜିଟେରିଆନ, ଗୋଟେ ନନ ଭେଜିଟେରିଆନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯିଏ ହେଲା ସବୁ କିଛି ଖାଉଥିବେ। ତ ଭେଜିଟେରିଆନ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ଶାକାହାରୀ। ଶାକାହାରୀ ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ। ଓକେ, ସୋ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଆମେ ଯୋଉ ବନାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ରହିବେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଯଦି ରହିଲେ, ତାହେଲେ ତାର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜରେ କିଏ ରହିବେ? ଶାକାହାରୀ ମାନେ ରହିବେ। ଓକେ, ଶାକାହାରୀ ଖାଇଲେ କିଏ? ମାଂସାହାରୀ ଖାଇବେ। ମାଂସାହାରୀ ମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣୀଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ, ଯେମିତିକି ଆମର ଠେକୁଆ ଖାଉଛି କାହାକୁ? ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଉଛି। ଆଉ ଠେକୁଆକୁ ଖାଉଛି ଶିକାର କରିକି ଯିଏ ତାର ଖାଇବା କଥା। ବଡ ଠେକୁଆ ହେଲେ ଧର ବାଘ ଭାଗ ଖାଇଲେ, ଧର କୁକୁର ଖାଇଦେଲା, ବିଲେଇ ଖାଇଦେଲା, ତ ମାଂସାହାରୀ ହେଲା ବିଲେଇ କୁକୁର। ଆଉ ସର୍ବାହାରୀ ଖାଦ୍ୟରେ ବାଛ ବିଚାର ନ କରି ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ତାହା ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ। ଆମେ ହଉଛି ସର୍ବଭୋଜୀ, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ। ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ବି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଖାଉଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ମାଂସାହାରୀ ସେଠି କୁହାଯିବ, ସରି ଶାକାହାରୀ କୁହାଯିବ। ମାଂସାହାରୀ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ବି ଖାଉଛେ, ଆମେ ମାଛ ଖାଉଛେ, ମାଂସ ଖାଉଛେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ସର୍ବାହାରୀ ବି ସେଠି ଆମକୁ କୁହାଗଲା। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ଆମେ ପଢିବା, ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ। ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ ଯଦି ଭାବିଦିଅ, ଉଦ୍ଭିଦର ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ସବୁଜ କଣା ଆମର ରହୁଛି ବା ପତ୍ର ଆମର ରହୁଛି, ଉଦ୍ଭିଦର କିଚେନ କହୁଛେ ପତ୍ରକୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହୁଛି, এই ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ହେଲା ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ବନଉଥିବା ପ୍ରୋସେସଟା। ଆମେ ଘରେ ଯେମିତି କିଚେନରେ ଆମେ ମା ଆମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସପୋଜ ତ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନେଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ଫଲୋ କରିକିରି ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଖାଦ୍ୟଟା ବନେଇକି ଦଉଛନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉଥିରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ମାଟି ତଳ ପାଇଥିବା ଜଳ, ଧାତବ ଲବଣ ଏସବୁ ମିଶିକି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆସିଲା, ଏଠି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆସିଲା, ଆଉ ତଳ ଆଡୁ ସେ ନେଲା ପାଣି, ନେଲା ଧାତବ ଲବଣ ତାର ନେଲା, ବାହାର କଲା ଏଠି ଅମ୍ଳଜାନ। ଯୋଉ ଅମ୍ଳଜାନ ହଉଛି ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ୟା ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଓକେ, ସୋ ରବର୍ଟ ହିଲ୍ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସେ 1937 ମସିହାରେ ଗବେଷଣା କରିକି ଦେଖେଇଲେ କି ଗୋଟିଏ ଶର୍କରା ଅଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଶର୍କରା ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଗ୍ଲୁକୋଜ, C6H12O6, ଗୋଟିଏ ଶର୍କରା ଅଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ 6ଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଣୁ ଏବଂ 12ଟି ଜଳ ଅଣୁ ଦରକାର ପଡିବ। ମାନେ 6ଟା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ CO2 ପ୍ଲସ୍ 12ଟା ଜଳ ଅଣୁ 12H2O, এটা ଆମକୁ କଣ ଦେଲା? C6H12O6। ୟାକୁ ତମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମର ଯୋଉ ସମୀକରଣ ରହିଲା, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ, ତାକୁ ସମତୁଲ କରିବା ପଦ୍ଧତି ତୁମେ ଜାଣିଦେଇଥିବ, ତୁମର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢିଥିବ। ଯଦି ନ ପଢିଛ ଆମେ ସେଟା ପୁଣି ପଢେଇବା ଆମର ଏଇ ଭିଡିଓରେ, ଅନ୍ୟ ଭିଡିଓରେ। ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟେଇକିରି ଆମର ବାହାର କଲା କଣ, ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ ବି ବାହାରିଥାଏ ପ୍ଲସ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଏଇଠି ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ। 6ଟି ଜଳ ଅଣୁ ବାହାରେ, ଆଉ 6ଟି ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁ ବାହାରେ, ପ୍ଲସ୍ ଶକ୍ତି ବି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। କାହାର ଉପସ୍ଥିତିରେ? ଆଲୋକ ଆଉ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ଯଦି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଏଇ
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଆଲୋକର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ରହିଲା ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରୋସେସ ମାନେ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ତ ସେ ତ ଗୋଟେ ସ୍ଟେପ ରେ ହେଇଯାଉନି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଟେପ ଦେଇକି ଆମର ହେଇଥାଏ। ତ 1905 ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ଲାକମ୍ୟାନ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଆଲୋକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଫଟୋକେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ କହୁଛେ, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ବାୟୋକେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ କହୁଛେ। ଉଭୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ହଉଛି ନା ପତ୍ରରେ ଥିବା ହରିତ ଲବକରେ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହରିତ ଲବକର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ହେଇଥାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଥରେ ହରିତ ଲବକର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିଦେବା, କୋଉଟା କଣ ଅଛି ହରିତ ଲବକର ସଂରଚନା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋଉଠି ହଉଛି, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋଉଠି ହଉଛି ଏବଂ କେମିତି ଭାବରେ ହଉଛି। ଓକେ, ସୋ ଏଠି ତ ମୁଁ ଚିତ୍ରଟି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ତୁମ ବହିରେ ପାଖାପାଖି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟା ଦେଇଛି। ଓକେ, ତ ଏଠି କଣ ଥାଏ ନା ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ଦେଖ ଟଙ୍କା ଆକୃତିର ଏଗୁଡା ଯୋଉ ଟଙ୍କା ସେପର ଯୋଉ ରହିଲା ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ଥାଇଲାକଏଡ କହୁଛେ। ଥାକ ଥାକ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପଛପଟେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଟଙ୍କା ଆକୃତିର ଦେଖାଯାଉଛି, ତିନିଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲା ଥାଇଲାକଏଡ। ଥାଇଲାକଏଡ ଗୋଟେ ଥାକ ବନେଇଲେ, ସେ ଥାକଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗ୍ରାନମ କହୁଛେ। ତମର ଏଠି ଗ୍ରାନା ଲେଖା ହେଇଛି, ସିଙ୍ଗୁଲାର ରେ ଆମେ ଗ୍ରାନମ କହୁଛେ ଆଉ ପ୍ଲୁରାଲ ରେ ଗ୍ରାନା କହୁଛେ, ନା ଉଲ୍ଟାଟା? ନାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ଗ୍ରାନମ ହଉଛି ଆମର ସିଙ୍ଗୁଲାର ଟା ଆଉ ପ୍ଲୁରାଲ ହଉଛି ତାର ଗ୍ରାନା। ଓକେ, ସୋ ତ ଥାଇଲାକଏଡ ହେଲା ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଆକୃତିର ଦେଖୁଥିଲେ ଥାକ ଥାକ ହେଇ ରହିଥିବା ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ରହିଲା। ତାପରେ ଗ୍ରାନା ରହିଲା ତାର ଥାକଟାକୁ ଗୋଟେ ଥାକକୁ ଆମେ ଗ୍ରାନମ କହୁଛେ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡେ ଥାକକୁ ଆମେ ଗ୍ରାନା କହୁଛେ। ଷ୍ଟ୍ରୋମା ହଉଛି କଣ ନା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ ଥିବା ଜେଲ ପରି ଦ୍ରବ ବା ରସକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋମା କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଯୋଉଗୁଡା ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ସ୍ଥାନ ଗୁଡାକ ଏ ସ୍ଥାନ ଗୁଡାକ ଏ ସ୍ଥାନ ଗୁଡାକ ପେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ଜଣା ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଆ କଣ ଥିବ, ଲିକ୍ୱିଡ ଥିବ, ଜେଲ ଭଳିଆ ପଦାର୍ଥ ଥିବ ଯୋଉଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋମା କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟାକୁ ୟା ଭିତରେ ବେଟର ଦେଖିପାରିବା, ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରିବ। ଥାଇଲାକଏଡ ଏଠି କଣ ଅଛି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଗୁଡାକ ଥାଇଲାକଏଡ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଥାକ ଥାକ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାନମ କହୁଛେ, ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ରହିଲାରୁ ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାନା କହୁଛେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିପାରୁଛ ବହଳିଆ ପଦାର୍ଥ ୟାକୁ କଣ କହୁଛେ ଆମେ, ୟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଷ୍ଟ୍ରୋମା। ଓକେ, ଷ୍ଟ୍ରୋମା କହୁଛେ। ତ ଯୋଉ ଥାଇଲାକଏଡ ର ଝିଲ୍ଲି ଥାଏ, ଥାଇଲାକଏଡ ର ଗୋଟେ କଭରିଂ ଥିବ, ଥାଇଲାକଏଡ ଝିଲ୍ଲି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ହବ ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଲା ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ଭିତରେ ହବ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଥାଇଲାକଏଡ ରହିଲା ତାର ଝିଲ୍ଲି ଯୋଉ ରହିଲା, ଥାଇଲାକଏଡ ର କଭରିଂ ଗୋଟେ ଥିବ, ସେ ଝିଲ୍ଲି ଯୋଉ ରହିଲା ସେଇଠି ଆମର ହୁଏ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କୋଉଠି ହୁଏ, ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଆମର କିଏ କିଏ ରହିଲେ ନା ଏଟିପି ବାହାରିବ, NADPH ବାହାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ବି ନିର୍ଗତ ହବ। ଏଟିପି ଆମେ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ, ଆମେ କୋଷର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କହୁଥିଲେ ଏଟିପି କୁ, ଏବଂ କୋଷର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ କହୁଥିଲେ, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ। ସେମିତି ଏଟିପି ଆମର ଏଠି ବାହାରିବ ମାନେ ଶକ୍ତି ବାହାରିଲା, NADPH ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଣୁ ବାହାରିବ, ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ବି ବାହାରିବ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଣ ବାହାରିବ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଆମର ଫାଇନାଲ ଯୋଉଟା ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଥାଏ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜ C6H12O6, ସେଇଟା ଆମର ବାହାରେ କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଇଥାଏ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋମା ମଧ୍ୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ହଉଛି ନା ଏଟା ପାଇଁକା କ୍ଲୋରୋଫିଲ, ଜଳ ଏବଂ ଆଲୋକ ତିନିଟାକ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ପ୍ରୋସେସ କଣ ହଉଛି, ଏଠି ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ଦେଇଛି ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଏବେ ତୁମ ସିଲାବସ ଭିତରେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କି କେମିତି ଆମର ଝିଲ୍ଲି ଗୁଡିକ ରହିଲେ ଏବଂ କେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଣୁ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି ସେଇଟା ପାଇଁକା ଏଇ ରେଫରେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଦେଇଛି। ୟାର ତମର ହେଲେ ରେଲେଭାନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ତମେ ହାୟର କ୍ଲାସରେ ପଢିବ। ସୋ ପ୍ରଥମେ ଏଠି କଣ ହେଲା
ନା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ଶୋଷଣ କରି ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ଭାବିଦିଅ କି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଯୋଉ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ରେ ଥିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେସ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆସିଗଲା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିକି ବାହାରିଲେ ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଇଭଳିଆ ତମେ ଭାବିପାର ରିସେସ୍ ପିରିୟଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ହେଲା ନା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଭଳିଆ କାମ କଲା। ତ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପଡ଼ିବ, ଭିଜିବଲ ରେ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁଛେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି, ଆମେ ପଢିବା ଏଇ ବର୍ଷ ବି ପଢିବ ତୁମେ ଆଲୋକ ଯୋଉ ପଢୁଛ ତୁମେ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ତରଙ୍ଗ। ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ତରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ଯାଉଛି ନା ଆମର ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ତ ସେ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ମିଳିଲା କାହାକୁ? ଏଇ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ ଗୁଡିକୁ ମିଳିଲା। ଏବଂ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ ଗୁଡିକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ମିଳିଗଲା, ସେମାନେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ପୁରା। ତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇକିରି ସେମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଉତ୍ତେଜିତ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସେଠୁ ବାହାରିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବାହାରିକି ପଶିବ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲିରେ, ଯୋଉଠି ଆମର ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ। ତ ପ୍ରୋସେସରେ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ଏଟା କହିଦିଏ ତାପରେ କହୁଛି। ଓକେ, ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ହେଲା କି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟା କଣ ହେଲା ଏକ୍ସାଇटेଡ, ମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଗଲା। ତ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଏକ୍ସାଇटेଡ ହେଇ କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତା ବେଦରୁ ବାହାରିଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏଟା ଗଲା କୋଉଠିକି? ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲି ଭିତରକୁ। ଯୋଉଠି ଆମର ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ, ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲି ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେଠି ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆସିଛି ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲି ଭିତରକୁ, ସେ ସମୟରେ ଉଜ୍ଜାନ ଆୟନ ଆମର ପ୍ରବାହିତ ହବ। କାହିଁକି ନା ଉଜ୍ଜାନ ଆୟନ କଣ H+, ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ମୁଁ କେମିତି H ହେଇକିରି ମାନେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନେଇଗଲେ ମୁଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯିବି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନେଲେ ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇପାରିବନି, ବିକଜ ତାପରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଆୟନ ରହୁଛି H+। ତ ସେ ଚାହିଁବ କି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହବା ପାଇଁକା, ତ H+ ଆମର କଣ ହେଲା ଆସିବ, ପ୍ରବାହ କରିବ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଭିତରକୁ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆସିଲା, ଏଇ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟା କଣ କରିବ ନା ଆମର ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ Na++ ଥାଏ, ନିକୋଟିନାମାଇଡ ଆଡେନାଇନ डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तार पूरा ना होची निकोटिनामाइड आडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ताकू कोन कला ना NADP+ रे गोटे हाइड्रोजन लागला उर्जा आयन। तो एटा कोन थिला ना NADP+ थिला, ता दरे गोटे हमर हाइड्रोजन लागला। तो एटा हमें NADPH कहि परिबा। तो निकोटिनामाइड आडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एटा थिला निम्न शक्ति संपन्न। ता दरे गोटे हाइड्रोजन उज्जान आयन हमर आसिकरी मिसी गला। उज्जान आयन कोन पे आसिला ना जतले इलेक्ट्रॉन थाइलाकॉइड भीतर को प्रवाहित हला, सेही समय रे हमर उज्जान आयन भी पळायला इलेक्ट्रॉन पाखकू मिसिला निकोटिनामाइड आडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट सहित मिसी गिरी ताकू गोटे उच्च शक्ति संपन्न NADPH रे परिणत कला। सो NADP+ को एई प्रक्रिया में कोन कहि परिबा ना सहकारक भाबे आमे ताकू कहि परिबा, एक सहकारक भाबे काम कला। तो सेई जो हमर NADPH रेडी बाहर हमर तयारी हे गला। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह जतले होउतला थाइलाकॉइड भीतर गोटे उज्जान आयन पसथिला। तो उज्जान आयन कोन हो ना थाइलाकॉइड भीतर बाहरियो, तापरे जतले बाहरियो से समय रे हमर ATPase एंजाइम द्वारा ADP आडेनोसाइन डाइफॉस्फेट ADP एटा हमर कोटरे परिवर्तित हबो ATP रे। अच्छा देखा जानो ADP हमर परिवर्तित हबो ATP रे, माने आडेनोसाइन डाइफॉस्फेट था आडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट गोटे फॉस्फेट अणु मिसी गला। एटे डाई रे माने कोन ADP माने कोन एटी दीटा फॉस्फेट अणु अछि। ATP रे कोन तीनटा फॉस्फेट अणु अछि। ता माने कोन
ନା ଏଇଟା ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବ, ଯେହେତୁ 3ଟା ଫସଫେଟ ଅଣୁ ଅଛି ତା ଦେହରେ 2ଟା ଥିଲା, ତ ଏଟିପି ଟା ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଏଟିପି ହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ, ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କୋଷର, ତେଣୁକି ଆମକୁ ଏଠି ଶକ୍ତି ମିଳିଗଲା, ଏଟିପି ର ଗଠନ ହେଇଗଲା। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 2ଟା ଆମର ଷ୍ଟେଜ ରେ ହେଲା। କଣ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଦେଖୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ ଅଣୁ ଗୁଡିକ ଥିଲେ, just a second, କ୍ଲୋରୋଫିଲ ଅଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏଠି ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦେଲେ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ପଡିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦେଲେ। ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କଣ ହବ ନା ପଶିବ ଆମ କାହା ଭିତରକୁ, ଥାଇଲାକଏଡ ଝିଲ୍ଲି ଭିତରକୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପଶିଲା, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜାନ ଆୟନ ବି ପଶିବ, ଉଜ୍ଜାନ ଆୟନ ପଶିଲା ଥାଇଲାକଏଡ ଝିଲ୍ଲି ଭିତରକୁ। ତ ଯୋଉ ଉଜ୍ଜାନ ଆୟନ ଅଛି ଥାଇଲାକଏଡ ଝିଲ୍ଲି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ଆମର ଅଛି ଆମର NADP ପ୍ଲस ନିକୋଟିନାମାଇନ୍ ଆଡେନାଇନ୍ ଡାଇଫସ୍ଫେଟ୍, ତା ସହିତ ମିଶିଯିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ମାନେ ଆୟନ, ଏବଂ ଆମକୁ ଦବ କଣ NADPH। NADPH ହଉଛି ଆମର ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଓକେ, ତାପରେ ଏଠି NADP କୁ NADPH ହେଲା ପରେ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବାହାରି ଯିବ, କାହା ସହିତ ମିଶିଯିବ ନା ATPase ଏନଜାଇମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମର ADP ଟା କନଭର୍ଟ ହବ କୋଉଟରେ, ATP ରେ। एटी हेल्प किए करिवो ATPase एंजाइम। ओके, तो किए उच्च शक्ति संपन्न सब नीच शक्ति उच्च शक्ति को जाउछन, NADP प्लस थिला कम शक्ति, NADPH ला अधिक शक्ति, सेंति ADP थिला कम शक्ति, ATP हिला कम उच्च शक्ति संपन्न। तो हमर ATP बाहरला आ NADPH बाहरला। आमे टोटली आलोक प्रक्रिया एतिक जिनस आमे जानिलो, जो आलोक प्रक्रिया आमे पढिले, आलोक प्रक्रिया हमर कोन बाहरला ना ATP बाहरला आ NADPH बाहरला। ए दिटा आमे पढिथिले स्टार्टिंग रो एटू। ओके, एई जो ATP आ NADPH बाहरले, एई दिटा मिसिकिरे हमर कोन गठन कले, आलोक श्लेषण शक्ति गठन कले। आलोक श्लेषण शक्ति गठन कले। एई आलोक श्लेषण शक्ति अंधकार प्रक्रिया रे व्यवहृत होई हमर कोन करिवो ना NADP प्लस आ ADP ए दिटा को तांका जाऊ को फेल जु। ता माने एटा सेही बळा काम कला, जेमति तमे एटा को उनो रिवर्स टाइप रो कहि परिवो। माने एटा केमति हला कि मैं गरीब था, मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ गया, मैं उसको खर्चा कर दिया, फिर से मैं गरीब बन गया। तो जस्ट लाइक दैट NADP प्लस आ ADP थिले, हाइड्रोजन आसिला, इलेक्ट्रॉन आसिला, से ATPase एंजाइम आसिले, सब उपस्थित रे आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे NADPH आ ATP हे गले, माने उच्च शक्ति को पळेले। उच्च शक्ति रे पुणी से माने कोन कले ना हमर अंधकार प्रक्रिया व्यवहृत हेगिरी तापरे पुणी NADP प्लस आ ADP हे गले, जो गरीब थिले से गरीब हे गले। ओके, सो जल अणुर विघटन, इलेक्ट्रॉन देइथिबा विजारित क्लोरोफिल अणुटी, अच्छा जो क्लोरोफिल अणुटा थिला से तो गोटे इलेक्ट्रॉन देई देथिला, इलेक्ट्रॉन जो देइथिला से क्लोरोफिल अणुटी से विजारित होइतिला, तो ताको निजर स्थितावस्था को फेरिया पे कोन दरकार, गोटे इलेक्ट्रॉन दरकार। जेतु भाई मु गोटे तुमको पैसा देइछि, धर टंकाटे तुमको धार देइछि, तो टंकाटे मु पुनी रिटर्न देबी ना, तो ठीक सेही भलिया क्लोरोफिल अणु कोन चाहिबो कि मु जो इलेक्ट्रॉन टा देइथिली से इलेक्ट्रॉन टा मते ले दरकार मु नॉर्मल अवस्था को फेरिया पे, तो से ता पे कोन करिवो ना जल अणुर विघटन हबो। हाइड्रोजन आ OH बॉन्ड जो अछि
ଜଳ ଅଣୁଟା ଏଠି ବିଘଟନ ହେଇକିରି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ ହବ ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବି ଏଠି ବାହାରିବ। ଓକେ, ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଚିତ୍ର ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି କଣ ହେଲା ନା ଲାଇଟ୍ ଏଠି ପଡିଲା NADP ପ୍ଲସ୍ ADP ଆମର ଏଠି ହେଇଗଲେ ATP ଆଉ NADPH ସେଇଟା ଗଲେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେଲଭିନ ସାଇକେଲକୁ ସେଠିକି ଯାଇକିରି ଆମର ସୁଗାର ବାହାର କଲେ ତାପରେ ପୁଣି ତା ଭିତରୁ ବାହାର କଲେ କଣ NADP ପ୍ଲସ୍ ADP। ଓକେ, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏକୁ ଏନଜାଇମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମେଲଭିନ୍ କେଲଭିନ୍ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବାରୁ ଏକୁ କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର ଏହାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି କାରଣ ମେଲଭିନ୍ କେଲଭିନ୍ ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଠିତ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ CO2 କୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ରୂପକ ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ କରେ। ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ କି ଆମର କେମିତି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁଟା ଗଠନ ହଉଛି ନା CO2 6ଟା CO2 ପ୍ଲସ୍ 12ଟା H2O ମିଶିକି ଆମର ହଉଥିଲା। ତ ଏଠି CO2 ଦେଲା ନା CO2 ଟା ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ ରୂପକ ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ ହେଲା। এই ଅନ୍ଧକାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ଏଇଟା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଓ ତାପରେ ପାରାଲାଲ ଚାଲିବ। ମାନେ ଦି ଜଣ ରେସ୍ ରେ ଦୌଡୁଥିଲେ ଜଣେ ପଳେଇଲା ପୁରା 100 ମିଟର ଆଗକୁ ପଳେଇଛି ତାପରେ ସେ ତାର ସେମିତି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଛି ସେଇ ସ୍ପିଡ ରେ ଆର ଜଣ କଣ କଲା ନା ସେ ଯୋଉ 100 ମିଟର ଅଛି ସେ ଗ୍ୟାପ ଆଗ କଭର କରିବ ତାପରେ ପୁଣି ତା ସହିତ ଧୀରେ 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 ସ୍ପିଡ ରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ତାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଜି ଅଧିକ ସ୍ପିଡ ରେ ତାପରେ ଯାଉଛି। ତ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗ ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଚାଲିଛି ତାପରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକେ ଡେରିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଡେରିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏନଜାଇମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମେନ୍ ଏନଜାଇମ୍ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ରୁବିସ୍କୋ ଏନଜାଇମ୍। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଏନଜାଇମ୍ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଏଲେ ଖାଲି ରୁବିସ୍କୋର ନାଁଟା ଜଣାଯାଇଛି। ଓକେ, ରୁବିସ୍କୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ CO2 ଜୈବ ପଦାର୍ଥରେ ବିବନ୍ଧିତ ହୋଇ କ୍ରମଶଃ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ରୁବିସ୍କୋର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ରହିଲା ନା ତା ଉପସ୍ଥିତିରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡଟା ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବାହାରିଲା ଗ୍ଲୁକୋଜ ବାହାରିଲା ସେଟା କୋଉଠି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିବ ନା ପତ୍ରର ପ୍ୟାରେନକାଇମାରେ ମଣ୍ଡଦ ଆକାରରେ ପରିଣତ ହେଇକି ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିବ। ମଣ୍ଡଦ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ତ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କଣ ଖାଉଛେ ଭାତ କୁହ ଚୁଡ଼ା କୁହ ଗହମ ଯୋଉ ଆମ ରୁଟି ହଉଛି ଏଗୁଡା ହଉଛି ମଣ୍ଡଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ତ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ କଣ କରିବ ପତ୍ରର ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁରେ ଆମର ରହିଲା ଆଉ ମଣ୍ଡଦ ହେଇକିରି ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିଲା ପରେ ସେଟା ଆମେ ଯୋଉଟା ଖାଉଛେ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏହା ପୁନର୍ବାର ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ମଣ୍ଡଦ ଆକାରରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିଲା ପାରେନକାଇମା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲା ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ ହବ ପୁଣି ଆମର ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ମରୁ ଉଦ୍ଭିଦର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ। ମରୁ ଉଦ୍ଭିଦରେ କଣ ହୁଏ ନା ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପତ୍ରରେ ଥିବା ଷ୍ଟୋମାଟା ବା ଷ୍ଟୋମ ସେଗୁଡିକ ଖୋଲା ରଖି CO2 ଗ୍ରହଣ କରି ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଆକାରରେ ଗଚ୍ଛିତ କରନ୍ତି CO2 ଟାକୁ। ମାନେ ସେମାନେ ରାତି ବେଳା କରନ୍ତି କାରଣ ଯଦି ଦିନ ବେଳେ ସେମାନେ କରିବେ ଦିନ ବେଳା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଶରୀରରୁ ପଳେଇବ ତାଙ୍କର ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦିନ ବେଳା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋମାଟା ଖୋଲି ନଥାନ୍ତି ବା ଷ୍ଟୋମାଟା ଖୋଲି ନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ରାତି ବେଳେ ଓପନ କରନ୍ତି ଆଉ ରାତି ବେଳା ହିଁ ସେମାନେ CO2 ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଉ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଆକାରରେ ଗଚ୍ଛିତ କରନ୍ତି। ଦିନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟୋମାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ନିଜର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଗଚ୍ଛିତ ଜୈବ ପଦାର୍ଥରୁ CO2 ବାହାର କରି ଗ୍ଲୁକୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଆକାରରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଲେ CO2 ସେଇଟାକୁ ଆମର କଣ କଲେ ନା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ତିଆରି ହେଇଯିବ ଯୋଉ NADPH ଆଉ ATP ଏଇ ଦିଟାକୁ ତିଆରି ହେଇଯିବ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଉଟା ବାହାରିଗଲା ସେଇ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଗଚ୍ଛିତ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ୟୁଜ କରିବେ ତା ଦେହରୁ CO2 ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ତାଙ୍କର ନିଜର ପୋଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟେଇବେ। ଓକେ, ଆଲୋକ ଶୋଷଣ 4ଟି ସୋପାନ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଖେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଏବଂ ତଜ୍ଜନିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବାହାରିଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ଶକ୍ତିର ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିଟି କଣ ହେଲା ATP ଆଉ NADPH।
ଜଳ ଅଣୁର ବିଘଟନ ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଲିସିସ୍ ଘଟିକି ଉଦ୍ଜାନ ଆୟନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ସୃଷ୍ଟି। କାହିଁକି ଜଳ ଅଣୁର ବିଘଟନ ଘଟିଥିଲା ନା ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ହରେଇଥିଲା ଆମର କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ପୁଣି ରିସିଭ୍ କରିବ। କେମିତି ରିସିଭ୍ କରିବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜଳ ଅଣୁର ବିଘଟନ ଘଟିକି ସେଠୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବାହାରିବ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ବି ବାହାରିବ। ଆଉ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହୃତ ଲାଷ୍ଟରେ ବାହାରିବ କଣ ନା CO2 ଟା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇକିରି ଶର୍କରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। এই যে কেলভিন চক্র রহিলা সেটা আমার রাইবোলোজ বিসফসফেট RUBP ସେଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ରାଇବୋଲୋଜ ବିସଫସଫେଟରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। এই ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଯୋଉଟା ରହିଲା ମାନେ କେଲଭିନ ଚକ୍ର ଏଇଟା ଟିକେ ତମକୁ ହାର୍ଡ ଲାଗିବ। ୟା ଦେହରେ କଣ ହୁଏ ନା এটা ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ରାଇବୋଲୋଜ ବିସଫସଫେଟରୁ ଏବଂ ଏଣ୍ଡ ବି ଏଠି ରାଇବୋଲୋଜ ବିସଫସଫେଟରେ ହିଁ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଇବୋଲୋଜ ବିସଫସଫେଟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ଅଙ୍ଗାରକ ଆମ୍ଳ ଅଣୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପରେ ବିଭାଜିତ ହୁଏ ଏବଂ ଦିଟା ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରିକ ଏସିଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ରାଇବୋଲୋଜ ବିସଫସଫେଟ ଯୋଉ ରହିଲା ଏଇଟା ଆମର କଣ ହେଲା ନା CO2 ସହିତ ମିଶିକିରି ପ୍ରଥମେ ବିଭାଜିତ ହେଲା ଏବଂ ଦିଟା ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରିକ ଏସିଡ PGA ଦିଟା ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରିକ ଏସିଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ତ ଯଦି ଗୋଟାଏରେ ଗୋଟାଏ CO2 ମିଶିକି ଛଅଟା ଦିଟା PGA ବାହାର କରୁଛି ତାହେଲେ ଛଅଟା RUBP ଯଦି ନବା ରାଇବୋଲୋଜ ବିସଫସଫେଟ ତା ସହିତ ଛଅଟା CO2 ମିଶେଇବା ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହବ ନା 12ଟା PGA ମିଳିବ ଆମକୁ ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରିକ ଏସିଡ। ତ ଏ ଯୋଉ 12ଟା ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରିକ ଏସିଡ ଆମକୁ ମିଳିଲା ତା ଦେହରୁ ଦିଟା ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରିକ ଏସିଡ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ରହିଲା ମାନେ C6H12O6 या तैयारी ପାଇଁ କେତେଟା PGA ଦରକାର ପଡୁଛି ଦିଟା PGA ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରିକ ଏସିଡ। ଆଉ ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ 10ଟା PGA ରହିଲା ସେଗୁଡିକ ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ଘଟି 6ଟି RUBP ଅଣୁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ତାମାନେ ଆମର 10ଟା PGA ବଳିଲା 10ଟା PGA ରୁ କଣ ହବ ନା 6ଟା RUBP ହେଇଯିବ। ओके तो तुमको खाली एतिक मन रखार अछि कि दीटा PGA माने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रे गोटे ग्लूकोज अणु प्रस्तुत हुए। तो 6टा हमर गोटे राइबोलोज बिसफॉस्फेट सहित गोटे कार्बन डाइऑक्साइड जदी मिसछि ताले दीटा PGA हमर तयारी करछि। तो एठी 12टा PGA तयारी जदी 6टा राइबोलोज बिसफॉस्फेट सहित 6टा कार्बन डाइऑक्साइड मिसियो काना हम पढिछे मूल कोन 6टा कार्बन डाइऑक्साइड आ 12टा जो हमर जल अणु मिसिकरी तयारी करछन गोटे ग्लूकोज अणु। तो 6टा जेतु कार्बन डाइऑक्साइड रहउछि तो 6टा RUBP आसीबो। 6टा RUBP रे हमर टोटल वाला 12टा PGA बारला କିନ୍ତୁ 12ଟା ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ଦିଟା PGA ହେଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି C6H12O6 ବା ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆଉ ଯୋଉ 10ଟା ରହିଲା ସେ 10ଟା ଏକ PGA ଆମର ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଘଟିକିରି 6ଟା ରାଇବୋଲୋଜ ବିସଫସଫେଟ ଅଣୁ ଗଠନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏତିକି ଆମର ହେଲା କେଲଭିନ ଚକ୍ର। ଓକେ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମଣିଷର ପାକତନ୍ତ୍ର। ଓକେ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟରେ ବାଛ ବିଚାର କରେ ନାହିଁ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ସେ ତାହା ଖାଇଥାଏ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସିଧାସଳଖ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥାଏ। ଆମେ ଯୋଉ ପାକ ନଳୀ ରହିଲା ଆମ ଶରୀରର ମୁହଁରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ପାକସ୍ଥଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଯାଇଛି ତାପରେ ବି ତଳକୁ ଆମର ରହିଛି ତ ତା ଦ୍ୱାରା ସେଥିମଧ୍ୟରେ ପାଚକ ରସ ଦ୍ୱାରା ସରଳ ଏବଂ ଶୋଷଣ ଉପଯୋଗୀ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ସରଳୀକରଣକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବା ହଜମ ହେବା କୁହାଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କଣ ଅଧିକ ଖାଇଦେଲେ ଘରେ କହନ୍ତି ଏ ତୋର ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ରେ ଇଏ ଖାଇଦେ କଣ ଆମର ଜଲଜିରା ଟିକେ ପିଇଦେ ନହେଲେ ଜୁଆଣି ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେ ଆଜୱାଇନ୍ ୱାଟର ତ ସେଟା ହଜମ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ ତ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବା ହଜମ ହବା କଣ ନା ଖାଦ୍ୟର ସରଳୀକରଣ ଘଟିବା। ତ ଯୋଉ ପାକ ନଳୀ ରହିଲା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମୁହଁରୁ ଏବଂ ମଳଦ୍ୱାରରେ ଶେଷ ହେଲା। ତାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ମୁହଁର ଯୋଉଟା ଓପନିଂ ରହିଲା ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ପାକ ନଳୀ ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଅନ୍ତ ହଉଛି କୋଉଠି ଆମର ମଳଦ୍ୱାର ପାଖରେ। ତ ଏତିକି ବଡ ଆମର ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଲା ପାକ ନଳୀ। 6 ରୁ 9 ମିଟର ୟାର ଥାଏ ଲମ୍ବ ଗୋଟେ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିରେ 6 ରୁ 9 ମିଟର ଲମ୍ବା। ଆମ ହାଇଟ୍ 5 ଫୁଟ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ 6 ରୁ 9 ମିଟର ମାନେ ଯେ 9 ମିଟର ହାରରେ ହିସାବରେ 27 ପାଖାପାଖି 29 ଫୁଟ।
तो यार मेजर अंश रही जाଉଛି कोठी हम जो क्षुद्रांत्र रही जाଉଛି क्षुद्रांत बृहदांत्र बृहदांत्र तारि भितर गुड़िए गुड़िए ହେଇ ଯାଉଛି ओके पाकनळीर विभिन्न अंश एठी देख परिबो तो पाकनळी स्टार्ट हैला कोठु पार्टी रो स्टार्ट हैला पार्टी भितरटा जोटा रहउची हम सेटा मुख गह्वर बा बकाल कैविटी तापर आसला ग्रसनी एठी आसीबो फेरिंग्स एई जाय रहउची ग्रसनी तापर ग्रास नळी माने जो देकी जहा देकी हमर खाद्यटा जाउची कोठी की पाकस्थळी तापर आसला पाकस्थळी पाकस्थळी परे आसला क्षुद्रांत्र एटा हला पाकस्थळी पाकस्थळीर क्षुद्रांत्र हमर एई जगह स्टार्ट हबो पूरा एतक एमती रहइबो क्षुद्रांत्र एमती भितर भितर बुलला एला क्षुद्रांत्र तापर बाहर साइड आसला बृहदांत्र आ एठी आसला मलाशय एठी आ मलद्वार एठी बाहर ओके बर्तन पड़िया पाकनळीर गठन तो पाकनळीर कांथ होची वर्तुळ बा चक्राकृति पेशी सर्कुलर मसल्स एवं लंब भाव विस्तृत बा अनुदैर्घ्य पेशी लंगिट्यूडनल मसल द्वारा गठित तुम जो टिश्यू चैप्टर पढ़ी से समय रे तुम्हें पढ़ी वर्तुळ चक्राकृति पेशी एवं अंत अनुदैर्घ्य पेशी लंगिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स ता द्वारा गठित है चक्राकृति पेशी माने एमती एमती हेतिबो राउंड राउंड शेप हेतिबो आ अनुदैर्घ्य माने एमती एमती हेतिबो तो विभिन्न प्रकार मसल मास नेकिरी हमरो गठित होइछि पूर्वसरण कोन पेरिस्टालसिस ए प्रोसेस कोन ना जो हमरो रहिले चक्राकृति पेशी एवं लंब भाव विस्तृत बा अनुदैर्घ्य पेशी ए पेशी रो संकोचन एवं शिथिलन फल रे खाद्यमंड ग्रसनी रु कार्डियक स्टोमक आउ मलद्वार पर्यंत जाय थाए माने भाबी दियो पूर्वसरण माने कोन एंती संकोचन और प्रसारण तो जो खाद्य पशुची को जदि धर अधिक बड़ अमाउंट रो दाना आम गिड़ी देचु तो खाद्य नली कौन हम माने प्रसारण हम कहीं से पास कर आ जदि अल्प अच्छी नॉर्मल एमती संकुचित होकर रही ता भीतर देखिए पास कर तो संकोचन और प्रसारण दुईटा जाक मेथड होकर खाद्य मंड आमर ग्रसनी माने फेरिंग्स रु पूरा गला पाकस्थली पाकस्थली रु तापर खाद्य हजम आसला पर जहाँ बड़कांश मलद्वार ए पर्यंत टोटल आमर पाकनळीटा एही पूरसरण प्रक्रिया चलछि ओके प्रथम पढ़िबा पाटी एवं मुख गहर ऊपर आमर ताळु एई ऊपर पाटा हला आमर कोन ताळु आ तळे आमर हला कोन जीभ ओके दांत तळ एवं ऊपर माड़ी रे 32 टी दांत थाए 16 टी लेखा दांत थाए खाद्य अभ्यास ऊपर निर्भर करी दांत 4 प्रकार अटे तो एटी चित्र माध्यम रे देखाइ जे देखो तळे जदी आमर प्रथम हला कोन ना कर्तन दांत बा इनसिजर जोटा खाद्य को काटुची माने मांस को हम जो चिरी खाउचे तो कर्तन करिया पे एटा हैला किछि जिंस को आग दांत एमती काटछ ना तापर छेदक बा स्वान दांत जोटा स्वान दांत जेमती स्वान माने कोन कुकुर हम जानछ नॉर्मली तो कुकुर जेम देखिथिबो दुईटा मुनिया दांत थाय ऊपर तामर सेही बडा रहउछ सेटा मांस को माने अति टाण मांस को चिरिया पे हम सेटा हेछि चर्बण दांत प्रीमोलर तापर पेषण दांत चर्बण और पेषण ए दुटा को मेनली काम कले चर्बण चोबिया पे हम व्यवहार करछ आ पेषण आहुरी फाइन भाव रे पूरा ग्राइंड करिया पे पूरा भलसे पूरा चुना चुना करिया पे ग्राइंड करिया पे हमर पेषण दांत रहला तो एटे देखि परिबो चित्र रे 1 2 3 4 ये चारटा दांत हला हमर कोन ना कर्तन दांत ओके तापर हला स्वान दांत एटी देखो गोटे मुनिया दांत अछि स्वान दांत एपटे गोटे मुनिया दांत अछि स्वान दांत एटा गोटे स्वान दांत एटा गोटे स्वान दांत ओके तापर हला चोबेया पाइंका चर्बण दांत एटी दीटा अछि एपट साइड ठीक से बडा दीटा रहला आउ पेशिया पाइंका मोलार दांत रहला बा जोटा हम कहछे पेषण दांत
ତ ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ଏଠି ଦିଟା ଏପଟେ ଦିଟା ଚାରିଟା ରହିଲା, ସେମିତି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ଏପଟେ ତିନିଟା ଏପଟେ ତିନିଟା ଛଅଟା ରହିଲା। ତ ଟୋଟାଲ ମିଶେଇ ଦେବ 4 + 2 6 4 10 6 16 16 16 32ଟା ରହିଲେ ଟୋଟାଲ ଦାନ୍ତ। ଜିଭର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା ଚୋବେଇଲା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇବା, ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବାରିବା, ପିତା ଖଟା ମିଠା ଲୁଣିଆ ଯାହା ସବୁ ସ୍ୱାଦ ରହୁଛି ସେଇଟା ଆମର ଜିଭ ବାରୁଛି, ଏବଂ କଥା କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଦେଖିଥିବ, ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଦାନ୍ତରେ ଲାଗି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଜିଭ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ମନକୁ ମନ ଚାଲିଥିବ ସେ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଦାନ୍ତରୁ କାଢିବ, ତମେ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିଥିବ। ତ ଜିଭ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି କଣ ନା ପାଟିଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରଖୁଛି, କିଛି ଯୋଉଟା ଆମର ବାହାର କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ପାଟି ଭିତରେ ନ ରହୁ, ସେଟା ଆମର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଟୋଟାଲ ଆମର ମାଉଥର ହେଡ୍ ସେ ରହୁଛି ଜିଭ। ଓକେ, ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି, 3 ଯୋଡା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆମର ରହିଥାଏ, ସାଲିଭାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଯୋଉଠୁ ଲାଳ ବାହାରିଥାଏ। ଏଥିରୁ ନିଃସୃତ ଲାଳ ଚର୍ବିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ମାନେ ପିଛଳ ଏବଂ ମଣ୍ଡ ପରି କରିଦିଏ। ମାନେ କଣ କି ଯେମିତି ତୁମେ ଦେଖ ଖାଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କେତେବେଳେ ତୁମେ ଧର ଗୋଡି ଲାଗୁଛି, ତୁମେ ଭାତଟାକୁ କାଢି ଦଉଛ, ମାନେ ଧର ଚୋବେଇ ଖାଉଥିବ ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ କାଢି ଦଉଛ, ତ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତା ଦେହରେ ଲାଳ ପୁରା ଲାଗିକି ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଲାଳ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ଫ୍ରିକ୍ସନ କମ କରେ, ଆମର ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଘର୍ଷଣ ବଳ ସେଟାକୁ କମ କରିବ। ତ ଆରାମରେ ସ୍ମୁଥଲି ସେଟା ପାସ୍ କରିପାରିବ, ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇକିରି ପାକସ୍ଥଳୀ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପରେ ଆମର ପ୍ରୋସେସ କରିପାରିବ। ତ ଲାଳର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁକା କି ଯୋଉ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଲା ସେଥିରୁ ଲାଳ ବାହାରିଲେ ଏଟା ଖାଦ୍ୟକୁ ମଣ୍ଡ ପରି କରିଦବ, ଯାହାଫଳରେ ସହଜରେ ସେଟା ପାସ୍ କରିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇଥାଏ, ନର୍ମାଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଣ କରେ ନା ଆକ୍ଟିଭ କରେ, ଆମର ଯୋଉ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଲା ସେଟାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିବ ଭଲସେ। ତ ଯୋଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆମେ ଖାଉଛେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନର୍ମାଲି ଖାଇବା କଥା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ। ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯୋଉ ଖାଉଛେ ତା ଭିତରେ କଣ ଥାଏ ନା କ୍ୟାପସାଇସିନ। କ୍ୟାପସାଇସିନ ଇଏ କଣ କରିବ ନା ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିବ ଆମର ଯୋଉ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଲା ନା, ସେ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିବ କି ଭାଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଳ ବାହାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁକା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇଲେ ଖାଦ୍ୟଟା ତମର ହଜମ ହବାରେ ସୁବିଧା କରାଇବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଉପକାରୀ ଦେହ ପାଇଁ। ଆଉ ଭିଟାମିନ ସି ବି ଥାଏ ତା ଦେହରେ, କ୍ୟାଲୋରି ଲେସ୍ ଥାଏ, କ୍ୟାଲୋରି ଜିରୋ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଲାଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କଣ ରହୁଛି ନା ଟାୟାଲିନ ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ ଆମର ରହୁଛି। ଟାୟାଲିନ ଏନଜାଇମ କଣ କରୁଛି ନା ଆମର ଜଟିଳ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ବା ମଣ୍ଡଦକୁ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରୁଛି। କଣ କଲା ନା ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କଲା, ମଣ୍ଡଦକୁ ସେଟା ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କଲା। ଓକେ, ମଣ୍ଡଦ ଆମେ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଭାତ ରୁଟି ଏଗୁଡା ସବୁ ମଣ୍ଡଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ସେଟାକୁ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କଲା ଟାୟାଲିନ ଏନଜାଇମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲେ ଗ୍ରସନୀ ଏବଂ ଗ୍ରାସନଳୀ ପାଖକୁ। ଗ୍ରସନୀ ଆମର ମୁଖ ଗହ୍ୱର ପଛକୁ ରହିଲା, ଏଇଟା ଯଦି ମୁଖ ଗହ୍ୱର ରହିଲା ଏଇ ଜାଗାଟା, ଏଇଟା ଯଦି ମୁଖ ଗହ୍ୱର ରହିଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ରହିଲା ଏଠି ଗ୍ରସନୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ 2ଟି ଦ୍ୱାର ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ଆଉ ଆମର ଗ୍ରାସନଳୀ। ଗ୍ରାସନଳୀ ମାନେ ଆମର ଯୋଉଟା ଗଲା ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଲା ଆମର ଗ୍ରସନୀ। ଓକେ, ତ ଆମର ଯୋଉଟା ଖାଉଛେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ହେଲା କୋଉଟା ଇସୋଫାଗସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇଛି, ଏଇପଟେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟ ଯିବ ତାହେଲେ ଏଇପଟେ ଆମର ଶ୍ୱାସନଳୀ ହେଇଥିବ, ଏଇପଟେ ଆମର ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛେ ଫୁସଫୁସ ଆମର ବାୟୁ ଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଦିଟା ରାସ୍ତାକୁ ଏଠି ବନ୍ଦ କରୁଛି କିଏ, ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଏପିଗ୍ଲୋଟିସ୍ ବା ଅଧିଜିହ୍ୱା। ଏଇଟାକୁ ହେଲା କୁହାଯାଉଛି କଣ ନା ଅଧିଜିହ୍ୱା। ଅଧିଜିହ୍ୱା କାମ କଣ କରୁଛି ନା ଏଇଟା ଭାବିନିଅ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଏମିତି ବି ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହୁଛି କଣ ଅଧିଜିହ୍ୱାଟା। ତ ଅଧିଜିହ୍ୱା କଣ କରିବ ନା ଏଇଟା ଯଦି ଖାଇବା ରାସ୍ତା ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁକା ରାସ୍ତା ହେଲା, ତାହେଲେ ଅଧିଜିହ୍ୱା କଣ କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନବାର ଥିବ ସେ ଖାଇବା ରାସ୍ତାଟା ବନ୍ଦ କରିଦବ, ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଆମର ଯିବାର ଥିବ ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଯୋଉ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆମର ରହିଲା ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଦବ, ଯାହାଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଫୁସଫୁସ ଭିତରୁ ଯିବନି ଆଉ ବା ତାର ଓଲଟାଟା ବି ଆମର ହବନି। ଏଇ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଫୁସଫୁସ ଭିତରୁ ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇକିରି ଆମର ମରିବାର ରିସ୍କ ବଢିଯିବ। ସେଥିପାଇଁକା ଏଟା କେତେ ସ୍ମୁଥଲି ଡିଜାଇନ ହେଇଛି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ, ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ଗଢିଛି ଦେଇଛି।
तो खाद्य को खाद्य नली भीतर को एवं पवन को श्वासनली मध्य को चालन करने पे आम कौन रही ना अधिजीवा एपिग्लटिस जो कहली एपट सेपट होचे खाद्य ग्रसन रे थिबा पर्यंत गिलिबा क्रिया स्वेच्छाकृत अटे जेतले ग्रसनी भितर अच्छे माने आम मुख गहर भितर अच्छे मुख गहर ग्रसनी भितर अच्छे तो आम गिली पार्छ निज इच्छा गिली पार्छ वन्स ग्रसनी क्रॉस करिगला तापर आमर किसी अख्तियार ना तापर से तार अनैच्छिक माने मन को मन ता भितर गति करिवो बेले बेले तुम से देखो जदि आम कलबल माने जल्दी जल्दी खाई दउथबा तो बेले बेले आमर काश होता है कौन पाई ना अधिजीवा आमर सिग्नल दिए कि खाद्य बर्तमान भूल रे पहुंच जाई थांता या भीतर को कोठी की श्वासनली की तो से से अधिजीवा क्लियर करे से जगह को आमर खाद्यटा को जहाँ फल आम काश होता है आम पानी पीले स्मूथली से पढ़ाए खाद्य नली भीतर ओके ग्रास नली लंब 22 रु 25 सेंटीमीटर अटे यह पाकस्थली मिसी ग्रास नली खाद्य कौन परिवर्तन हुए ना खाद्य जमी आम मंड आकार जो लाल सहित मिसिक मंड आकार रहा सेटा आम पलैला डायरेक्ट पाकस्थली को तो या भितर कौन चेंज आम खाद्य है मुह भीतर तो चेंज है पार्टी मुख गहर भीतर तो चेंज होना टायलिन एंजाइम आम कौन कला मंड को माल्टोज परिणत कला ता सहित आमर गला मंड आकार करी टे लाड़ुआ रहा इजिली मुव कला तापर आम आसला पाकस्थली को पाकस्थली आम उदर गहर बाम पटे अवस्थित अटे आमर देखा शरीर बाम पटे आम पाकस्थली रही है उदर गहर पाकस्थली दीटा पार्ट आम कहे गोटे कार्डियक स्टोमाक क्या ऊपर पटे यही जगह थी हार्टा थी यही जगह आम हार्टा थी जब तो यही पाखापाखि रही यहाँ कार्डियक स्टोमाक कहगला ऊपर पार्टा को एवं तल पार्टा को कहगला पाइलोरिक स्टोमाक पाइलोरिक स्टोमाक कौन पाए ना ये पाइलोरिक स्पिंक्चर गोटे अच्छी ये जगह ये गोटे पाइलोरिक स्पिंक्चर अच्छी जोता पाइंका आमर से पाखापाखि स्टोमाक टाक आम कह ना पाइलोरिक स्टोमाक कहले ऊपर टाक आम कौन कहले ना आमर हृदपिंड निकट थी कार्डियक स्टोमाक ओके पाइलोरिक स्पिंक्चर कौन एवं तार काम कौन पाइलोरिक स्टोमाक शेष मुद्रिक आकार पेशीर संकोचन और उन्मोचन फल पाकस्थल अर्धजीर्ण खाद्य अल्प अल्प परिमाण में क्षुद्रांत मध्य को प्रवेश करिगला माने खाद्य किसी अधा किसी जीर्ण हो गला तो आम जो खाऊे नॉर्मली तुम देख एमती सपोज 200 ग्राम आम भात खाऊे तो 200 ग्राम पाकस्थल तो सांगे सांगे रही पारे पाकस्थली कौन कर खाद्य पहुंचला हजम कला अधा जीर्ण होती से ठेलिया स्टार्ट कला तलू क्षुद्रांत पाखक ठेलिया स्टार्ट कला क्षुद्रांत पाखक जो जाऊँगी जब अनवरत डायरेक्ट खाऊ खाऊ जब से पलैला ताले असुविधा होमर हजम ही हेनी खाद्य तो पाकस्थल जेपर्यंत खाद्यटा थी हजम हवा प्रक्रिया चलती से जो जगह देखुचे ये जोटा देखुचे यहाँ पाइलोरिक स्पिंक्चर थाए पाइलोरिक स्पिंक्चर बंद थी जेम तो अधा जीर्ण खाद्य हो गला से खोलिया स्टार्ट हो जगह जो अच्छी यहाँ एमती बंद थी तो जिते खाद्य ये गला माने हमर अर्धा जीर्ण हो गला यहाँ खोलिया स्टार्ट करिवो खाद्य किसी पलि आसो क्षुद्रांत पलैला तापर पुणी बंद हो गला पुणी तापर आसला खाद्य एमती पशि चलछि एपटे बाहर चलछि यहाँ अनवर्त एमती चलती जेपर्यंत आम खाऊे तो यहाँ कौ प्रक्रिया ये भी पुरस्रण प्रक्रिया कहीपर संकोचन प्रसारण हो गोटे रिंग टाइप ना गोटे भिड रही था देखिए ये भिडियो देख पार्थ यहाँ देखाई कौन आम स्टोमाक देखला मैंने आम पाकस्थली तो ये प्रोसेस देखेब देख देख पार्छ से आम जो पाकस्थली खाद्य जो पहुँचे पाइलोरस जो देखुचे एरियाटा पाइलोरस एरियाटा कौन हो ना बारंबार एमती खोलुची बंद हो फल कौन है ना से पुरस्रण प्रक्रिया संकोचन एवं प्रसारण हो गोटे से जो अंगटा रहा पाइलोरिक स्पिंक्चर तार हूँ यहाँ गोटे मुद्रिक आकार देखा जाए ये जगह देख पार्थ मुद्रिक आकार जो खोलुचे बंद हो ओके पाकस्थल भितर आच्छादन ग्रंथि पाचक रस और लवणाम्ल निश्रित होता है आमर HCl बाहर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आम जो पढ़ुचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ता भितर बाहर थाए जोटा कि हाईली कंसंट्रेटेड एवं खाद्य को हजम कर साहाय्य करे जिते भी कॉम्प्लेक्स समय खाद्य खाई था भांगे साहाय्य करे पाचक रस भितर केते प्रकार एंजाइम था आमर गोटे थाए पेप्सिन एंजाइम कौन करे ना अम्लीय परिवेश रे पुष्टिसार जातीय खाद्य को सरल प्रोटीओज और पेप्टोन रे परिणत करता है तो जो पुष्टिसार आम जानते कौन ना पुष्टिसार जातीय खाद्य एमिनो अम्ल रे परिणत हुए
ତ ଏଠି ସେଇଆ ହେଲା କି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆମର ପୁଷ୍ଟିସାରଟା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥାଏ, ଜଟିଳ ଥାଏ, ସେଟାକୁ ସେ ସରଳ ପ୍ରୋଟିଓଜ ଏବଂ ପେପ୍ଟୋନରେ ପରିଣତ କଲା କି ନା ପେପ୍ସିନ୍ ଏନଜାଇମ୍। ତ ତାପରେ ଆମର ସରଳ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ହେଇକିରି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସାର ଆକାରରେ ଶରୀର ଭିତରେ ଗ୍ରହିତ ହେଲା। HCl ଯୋଉଟା ରହିଲା ଆମର ଲବଣାମ୍ଳ ବା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ, ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଇଥାଏ। ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ। ତ ତୁମେ ଯାହା ବି ଦଉଛ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆରାମସେ ଆମେ ହଜମ କରିଦେଇ ପାରୁଛେ। ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ଭିତରେ ତମେ ମାଂସ ପକେଇକି ଦେଖ, ତ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମାଂସ ଗୁଡାକ ସେ ଖାଇ ଦେଇ ପାରିବ, ମାନେ ତା ଭିତରେ ହିଁ ମିଶିବ, ତ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ମାଂସ ହଜମ କରୁଥିବା ଏନଜାଇମ୍ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ହଜମ କରେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏଇ ଯୋଉ ଏନଜାଇମ୍ କୁ ମାଂସ ହଜମ କରୁଛି ବା ଆମର ଯୋଉ HCl ରହିଲା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ, ତ ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରଟା କେତେ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ଥିବ, ତ ସେଇ HCl ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀଟାକୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାର ହଜମ କରୁଥିବା ପ୍ରୋଟିଏଜ ଜାତୀୟ ଏନଜାଇମ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାକସ୍ଥଳୀର ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରେ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ। ତାମାନେ କଣ ହଉଛି ନା ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷରଣ ତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭ କେତେବେଳେ ହଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ପାକସ୍ଥଳୀର ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ରହୁଛି ତାରି ଭିତରେ ସେ ଆକ୍ଟିଭ ହଉଛି। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ମ୍ୟୁକସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ମ୍ୟୁକସ୍ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ତଥା ଏନଜାଇମ୍ ପ୍ରଭାବରୁ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତୁମେ ମ୍ୟୁକସ୍ ର ଭିଡିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି, ଯେହେତୁ କପିରାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିପାରୁନି, ନହେଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଯଦି ତାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇ ଦେଇଥିବି, ତୁମେ ସେଇଠୁ ଦେଖିପାରିବ କି ତାର ମ୍ୟୁକସ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଆମର ଯୋଉ ରହୁଛି ପାକସ୍ଥଳୀର ଭିତର ଲାଇନିଂରେ, ସେଇଟା କଣ କରେ ନା ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ବା ଏନଜାଇମ୍ ପ୍ରଭାବରୁ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ସେଟା କ୍ଷାରୀୟ ଅଟେ। ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟୁକସଟା ଅଛି ସେଟା କ୍ଷାରୀୟ ଥାଏ, ଆଉ କ୍ଷାର ଆଉ ଅମ୍ଳ ମିଶିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲବଣ ହୁଏ। ତ କ୍ଷାର କଣ କରେ ନା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଶମନ କରିଥାଏ, ଯୋଉଟାରେ ଆମର ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ ରହିଥାଏ ତା ଭିତରେ, ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଥାଏ ମ୍ୟୁକସର। ତ ମ୍ୟୁକସ ଆମର ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବରୁ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ସେଠି ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ହେଲା ମ୍ୟୁକସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯୋଉ ପ୍ରୋଟିଏଜ ଜାତୀୟ ଏନଜାଇମ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାକସ୍ଥଳୀର ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରେ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଣ ନା ପାକସ୍ଥଳୀର କୋଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧନ ଯୋଗୁଁ ପେପ୍ସିନ୍ ପାକସ୍ଥଳୀ କାନ୍ଥ ଭିତରୁ ପଶି ଟିସ୍ୟୁ କ୍ଷୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଯୋଉ କୋଷ ଗୁଡିକ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଟେ। ତା ଛଡା ବି ପାକସ୍ଥଳୀର କୋଷ ପ୍ରତି 2 ବା 3 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ନୂଆ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ କୋଷ ଥିବ 3 ଦିନ ପରେ ସେ ପୁଣି ନୂଆ କୋଷ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ପାକସ୍ଥଳୀର କୋଷ ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ବି ହଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଆମର ମାଂସ ହଜମ କରୁଥିବା ଏନଜାଇମ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ଏଟା ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ହଜମ করে ନାହିଁ, ପାକସ୍ଥଳୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ବଟ ରିଜନ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହୁଏ ଆମର ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଅଛି ଅଲସର, ପେପ୍ଟିକ ଅଲସର। ପେପ୍ଟିକ ଅଲସରରେ କଣ ହୁଏ ନା ପାକସ୍ଥଳୀର ଯୋଉ ଭିତର ଲାଇନିଂ ରହିଲା, ମ୍ୟୁକସ୍ ଯୋଉ ଲାଇନିଂ ରହିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଘା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଗିଳିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ତ ପେପ୍ଟିକ ଅଲସର ସେଟା କୁହାଯାଏ। ସେ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି ନା ଟିସ୍ୟୁଟା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ, ପାକସ୍ଥଳୀ କାନ୍ଥର ଟିସ୍ୟୁଟା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାଏ ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି। ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି କଣ ଥାଏ ନା ସେଇ ହିଁ ଏଇ କାମଟା କରିଥାଏ। ଆଉ ୟାର କାରଣ କଣ ଥାଏ? ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଖାଉଥିବା ଯୋଉଟା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା କୌଣସି ଫୁଲା ଅଂଶକୁ କମେଇବାରେ ୟୁଜ ହୁଏ, ଆଇବୁପ୍ରୋଫେନ ଗୋଟେ ଟାଇପର ମେଡିସିନ ହେଲା, ତ ସେଇ ଟାଇପର ମେଡିସିନ ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତୁମେ ଖାଇଲ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ ଆମର ଏଇ ପେପ୍ଟିକ ଅଲସର ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ମେଡିସିନ ଖାଉଛୁ ସବୁବେଳେ ଡାକ୍ତର ଯାହା ବି ଆମକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ, ଡୋଜ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ପାଖରେ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର କଣ ହେଲା ନା ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ବାହାରିଲା ତରଳ ମଣ୍ଡ ରୂପେ, ସେଟା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଅଗ୍ନାଶୟରୁ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନଜାଇମ୍ ଏବଂ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ ଜାତୀୟ କ୍ଷାର ଥାଏ। ଏହି କ୍ଷାର ଅମ୍ଳୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମଣ୍ଡକୁ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷାରୀୟ କରିଦିଏ, ଫଳରେ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ଥିବା ଏନଜାଇମ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ, ଯୋଉଟା ହେଲେ କହୁଥିଲି। ପିତ୍ତ ଯକୃତ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା, ଯକୃତରୁ ଆମର ପିତ୍ତ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ଏନଜାଇମ୍ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ ବା ଇମଲସିଫିକେସନ କରିଥାଏ। ୟାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଆମର ଯଦି ଏମିତି ସ୍ନେହସାର ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ ଅଣୁ ରହିଲା, ତ ସେ ଏମିତି ଛୋଟ 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 ଗ୍ଲୋବୁଲ ଭିତରେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କୁହାହେଲା ଆମର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ, ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ ବା ଇମଲସିଫିକେସନ। ଓକେ, ତ ପିତ୍ତ ଯୋଉ ଆମର ବାହାରୁଛି, ଯକୃତ ଭିତରେ ଯୋଉ ପିତ୍ତ ବାହାରୁଛି, ସେଇଟାର କାମ ହଉଛି ଏଇଟା। ଓକେ,
ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟର ପରିଣତି କଣ କଣ ହେଇଥାଏ? ଶ୍ଵେତସାର ଆମର ଏମାଇଲେଜ ଏନଜାଇମ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ ବା ଗାଲାକ୍ଟୋଜ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକର ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଷ୍ଟିସାର ପ୍ରୋଟିଏଜ ଏନଜାଇମ ପାଇଁ ଏମିନୋ ଏସିଡରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସ୍ନେହ ସାର ଲାଇପେଜ ଏନଜାଇମ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ବା ଗ୍ଲିସେରଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗ୍ରହଣୀଟା ଏଠି ଦେଖେଇନି ନା, ଗ୍ରହଣୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ରହିଥାଏ, ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ଅଛି, ଦେଖେଇ ଦଉଛି just a second। ସେଠି ଦେଖ ଆମର ଏଇ ପୋର୍ସନଟାକୁ ଦେଖ, ପାକସ୍ଥଳୀ ଆମର ଏଇଟା ରହିଲା ପାକସ୍ଥଳୀ। ତ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଆମର ପାକ ନଳୀଟା ଯୋଉ ଯାଇଛି ଏଇ ପୋର୍ସନଟାକୁ ଦେଖ, ଏଇଟା କୁହାଗଲା ଡିଓଡେନମ। ଏଇ ପୋର୍ସନଟା କୁହାଗଲା ଯୋଉଟା ଗ୍ରହଣୀ ଆମେ କହୁଛେ ନା, ତ ଏଇ ଜାଗାଟା ଆମେ ଗ୍ରହଣୀ କହୁଛେ। ତାପରେ ଗ୍ରହଣୀ ପୁଣି ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଗ୍ରହଣୀ ଏମିତି ଯାଇଛି, ଏତକ ବି ଯାଇଛି, ଏଇ ଏରିଆଟା ଫାଷ୍ଟ ଲେୟାରଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଗ୍ରହଣୀ। ତାପରେ ପୁଣି ଗ୍ରହଣୀ ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସେଟା କୁହାଗଲା ଜେଜୁନମ। ଏଠି ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛ ଭାଇଲେଟ କଲର ଦେଖୁଛି ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗରେ, ଏଟା ହେଲା ଜେଜୁନମ। ଜେଜୁନମ ତାପରେ ଯୋଉଟା ଗୋଲାପୀ କଲର ଦେଖାଯାଉଛି ସେଟା ଇଲିୟମ। ତାମାନେ ଆମର ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ରହିଲା ତିନିଟା ଭାଗ ତାର ରହିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଡିଓଡେନମ, ଗୋଟେ ଜେଜୁନମ, ଗୋଟେ ଇଲିୟମ। ଓକେ, ତ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ କହିଲେ ଗ୍ରହଣୀ ଯୋଉଟା ଡୁଓଡେନମ। ଗ୍ରହଣୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ରହିଲା ଜେଜୁନମ ଏବଂ ଶେଷ ଅଂଶ ରହୁଛି ଆମର ଇଲିୟମ ବା ଶେଷ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଏହି ଅଂଶରେ ପାକକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଇଲିୟମ ରହିଲା ସେଇଠି ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଶୋଷଣ ହଉଛି। এই କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଭିତର ଆଚ୍ଛାଦନ ଥିବା ଅନ୍ତର ଅଙ୍କୁର ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଭିଲି ବୋଲି କହିଥାଏ, ତା ଜରିଆରେ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଅବଶୋଷଣ ମାନେ କଣ ହଉଛି? ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଗୁଡିକ ରହିଲା, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସାର ଯାହା ସବୁ ରହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ, ମାନେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ରହିଲେ ପଦାର୍ଥ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ, ସେଇଗୁଡିକ ଆମର ଅବଶୋଷଣ ହେଇଥାଏ କାହା ଜରିଆରେ? ଅନ୍ତର ଅଙ୍କୁର ବା ଭିଲି ଜରିଆରେ। এটা କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରର ଭିତର ଆଚ୍ଛାଦନ ଥିବା ଅଂଶ। ଅବଶୋଷଣ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବାହିତ ହୋଇ ଯକୃତରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚି ଶକ୍ତି ମୋଚନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟର ଏହିପରି ବିନିଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମିକରଣ କୁହାଯାଏ। এটা ଆମିକରଣ କରୁଥିଲି କଣ ନା, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସାର ରହିଲା ସେଟା ଆମର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆମର କୋଷର ଆମର ଶକ୍ତି, କୋଷରେ ଶକ୍ତି ତିଆରି କରିବା ହେଲା ବା ଶରୀରର ଗଠନ ହେଲା, ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ନିୟୋଜିତ ହେଲା। ତ ଏଇଟା କହିଲେ ଆମେ ଆମିକରଣ ବା ଆସିମିଲେସନ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେଟା ଆତ୍ମୀକରଣ ଆମିକରଣ ଏ କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି, ବହିରୁ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରାଇଟ୍ ୱାର୍ଡଟା ଦେଖିଦବ। ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ହଉଛି ଆସିମିଲେସନ। ଓକେ, ଆମିକରଣ ଏଟା କୁହାଯାଉଛି। ବୃହଦନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପରେ ରହିଲା ବୃହଦନ୍ତ୍ର। ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ବଳକା ଜଳ ଏବଂ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ଏଠିରେ ପୁନଃ ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ବି କିଛି ପରିମାଣରେ ଆମର ଶୋଷଣ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ବଳକା ଜଳ ଏବଂ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ଶୋଷଣ ହେଲା। ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା କିଛି ସହଜୀବୀୟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ମଳରେ ପରିଣତ କରିବା ସହିତ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ତ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ବୃହଦନ୍ତ୍ର ରହିଲା ତା ଭିତରେ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ମଳରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ମଳ କିଛି ସମୟ ମଳାଶୟରେ ରହେ ଏବଂ ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ପୁରସ୍କରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ବି ଏଠି ପୁରସ୍କରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ମଳ ଦ୍ୱାର ପଟେ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଳ ନିଷ୍କାସନ କରୁଛେ ଆମେ ନିଜେ ବି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବା ଆମର ପୁରସ୍କରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି। ଓକେ, ସୋ ଏତିକି ଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇ ପାର୍ଟଟା ରହୁଛି ବୃହଦନ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ହେଲା ବୃହଦନ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ହେଲା ମଳ ଦ୍ୱାର ଆମର। ଓକେ, ତ ଏତିକିରେ ଆମର ସରିଲା ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଶୋଷଣ କହିଲାଣି ପୋଷଣ ଚାପ୍ଟର। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି यार क्वेश्चन आंसर डिस्कशन रिक्वायर्ड थिबो बा किछि ଭଲ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିବ ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆମେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ସେଟା ପକେଇଦେବି। ଓକେ, ସୋ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।